सदाशिवसमारम्भां नाथयां नमस्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजस्मरुक्मभ्यामोदस्यैत्रायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य जगतिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातावताय सर्वं देव जमेर्मन्मयानाम् आद्यसनप्रदेवरागां श्रीमद्गुरुमनवागोधना भूतं सरसमराभयपट्टनाथ श्रीभक्तिदारोशेखरयोगिवाहन् भक्ताग्रेमृतान् श्रीमत्सराकृतम् आழ்வார்பெருமானார் श्रीमच्युतार्गुरुपार्थरोधभक्तं कौण्डिन्यजातवरवेङ्कटपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहगुरुलब्धहस्तारं श्रीश्रीनिवासगुरुमन्महमाश्रयामः मकरे पुष्पनक्षत्रे जातं वेङ्कटनन्दनं नृसिंहार्कपापात्रं श्रीनिवासमहं भजे भारद्वाजकुलं प्रदेशगङ्गायामुत्तराचार्यजातं राघवनन्दनं यथोपार्कशिष्यं श्रीनृसिंहार्कुलं भजे भारद्वाजकुलं प्रदेशितं श्रीमन्नृसिंहास्पदं प्रातःप्रातभट्टचरणां गोजाश्रयोज्जीवनं ग्रन्थाचार्यरामसहजप्राप्तात् सर्वोदयं विषप्राप्तदद्धञ्चेतं श्रीरङ्गसूर्यं भजे श्रीमच्युतार्गुरुक्तिबोधं कौण्डिन्यजात वरवेङ्कटपुत्ररत्नं श्रीमन्नृसिंहकुलध्वस्यां श्रीकृष्णवादिगुरुमन्महमाश्रयामः अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते नारायणाय नमः समस्तपरिवाराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीपूर्णिलाकृताय श्रीमते नारायणाय केशवाय नमः ओं नारायणाय नमः ओं माधवाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं विष्णुवे नमः ओं मत्स्याय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं वामनाय नमः ओं श्रीधराय नमः ओं श्रीकृष्णाय नमः पद्मनाभाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं कृष्णाय नमः ओं बुद्धाय नमः ओं अच्युताय नमः अनन्ताय नमः ओं हरिः ओं श्रीकृष्णाय नमः श्रीदेव्यै नमः ओं भूदेव्यै नमः ओं नीलादेव्यै नमः ओं गोदादेव्यै नमः नमस्य परिवाराय सर्वमङ्गलविग्रहाय श्रीभूतिनाथाय श्रीमते नारायणाय हरि शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः लोकगुरुं गुरुभिस्सह पूर्वे पूर्वकुलोत्तमदासमुदारं श्रीनगपत्यभिरावपुण्येशं दीप्तजयारगुरुं च भजेऽहं लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तस्तजीवजीवासवे नमः लोकाचार्यकृपापात्रं कौण्डिन्यकुलभूषणं समस्तात्मगुणावासं वन्दे कुरुकुलोत्तमं नमस्ते शैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्त्य कैङ्कर्यचारिणे लोकाचार्यपदं पूजराजहंसायुधान्तरं ज्ञानवैराग्यजलधिं वन्दे सौम्यगुरुं वरं श्रीजिह्वादेशं सुभाषं वन्दे सुन्दरवरगुरुकरुणाकदलितवन्दे श्रीशैलेर्दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणान्नवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रमजामातरं मुनिम् आह्वारम्भरमानाजीयशरणं श्रीपिल्ललोकाचार्य दिव्यतिरुवहरेशरणं श्रीमते रामानुजाय नमः
യപ്പതിയായി ശ്രീവൈകുണ്ഠനികേതനായി നിത്യമുക്താനുഭാവ്യനായി നിരതിശയ ആനന്ദ യുക്തനായി ഇരിക്കുന്ന സർവേശ്വരൻ. ഉത്തരവാക്യത്താലേ പ്രാപ്യാന്തരത്തുക്കു അൻറുയൻകൈ. ഉത്തരവാക്യത്താലേ പ്രാപ്യാന്തരത്തുക്കു അൻറുയൻകൈ. പ്രാപ്യാന്തരങ്ങളെ വിറ്റു வர்க்கப்பிராப்தியத்தை அபேட்சிக்க வேண்டுனாம் என்கிற செங்கையிலே அருளை செய்கிறார். உபாயாந்தரங்களை தொடங்கி அதாவது உபாயவர்ணமும் பண்டுகிற வளவில் அனன்ய சரண்யத்துவமாகி பண்டுகிற அனன்ய சரணத்துவ ரூபமான ஸ்வரூபத்துக்கு அனுரூபமான கர்ம ஞான பக்திகளாகிற உபாயாந்தரங்களை விட்டு ചരമமான സിദ്ധോപായத்தை പത്തിനാ പോലെ ഉപേയ പ്രാർത്ഥനൈ പണ്ടുകിற വിളവിലമ്മു അനന്യഭോഗ്യത്വരൂപமான സ്വരൂപத்துக்கு അനുഗുണமாக உபேயாந்தரமான ஐஸ்வர்ய கைவங்களை விட்டு ஐஸ்வர்ய சரமமான பிராப்தியத்தை அத்திக்கரு என்கை. ഈശ്വരനും ഇക്കൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉന്ന വേണുവെന്നാലു ഇന്നത്തെ അനുവദിക്കാറു ഇവന്നു അർത്ഥിക്ക വേണമോ സർവജ്ഞന്നു ഇവൻ വിനിയാവോ ചെന്നല്ലു ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಮರಳು ചെയ്താರು. సమస్త పరివారాయ సర్వం శ్రీమతే నారాయణాయ నమః. జయమంత్రంలో ఈ రోజున మనకి ఉత్తర వాక్యము రెండవ వాక్యం యొక్క అర్థాన్ని కృప చేస్తున్నారు శ్రీ పిల్లలోకాచార్య స్వామి వారు. ద్వయమంత్రంలో రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయని మనకు సేవించాం కనుక, ఒకటి శ్రీమన్ నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపద్యే, రెండవది శ్రీమతి నారాయణాయ నమః. ఈ శ్రీమన్ నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపద్యే అనేటువంటి వాక్యము దాన్ని పూర్వవాక్యము అంటాం, అంటే ముందు ఉన్నటువంటి వాక్యం అన్నమాట. ఇక శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేదేమో ఉత్తర వాక్యం అంటాం. కనుక ఈ రెండింటిలో మొదటిది దాని యొక్క అర్థం ఏమిటో మనం సేవించుకున్నాం. ఇక రెండవ దాని యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తున్నారన్నమాట. ఈ మొదటి వాక్యంలో శ్రీమన్ నారాయణ శరణం ప్రపద్య అనేటప్పటికీ శ్రీయపతి అయి సకల కళ్యాణ గుణాభిరాముడైనటువంటి స్వామి అంటే వాత్సల్యం, స్వామిత్వం, సౌశీల్యం, సౌలభ్యం, జ్ఞానం, శక్తి మొదలగున్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కళ్యాణ గుణములతో నిండి ఉండి ఉన్నటువంటి దివ్య మంగళ విగ్రహ విశిష్టుడైనటువంటి పరమాత్మ, సర్వేశ్వరుడు, సర్వజ్ఞుడు, సర్వదీయంతైనటువంటి శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణుడే మనకు సర్వ రక్షకుడు అనే భావనతోటి మనసా వాచా కర్మణ ఆయననే మేము ప్రపత్తి చేస్తున్నాము అనే మాటకి అనే విషయం ఆ దానికి అర్థం వచ్చిందనమాట. శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపత్తి అనే దాంట్లో. దీంట్లో శ్రీమన్నారాయణ చరణవు అనేది ఒక మాట, శరణం రెండవది, ప్రపద్యే మూడవది. ఈ శ్రీమన్నారాయణ చరణం అనే దానికి ఏమర్థం వచ్చిందంటే శ్రీదేవితో శ్రీయపతితో కూడుకున్న లక్ష్మీదేవితో కూడుకున్నటువంటి సకల నారాయణ అంటే కళ్యాణ గుణ పరిపూర్ణుడైనటువంటి, చరణం అంటే ఆయనకు దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టుడైనటువంటి పరమాత్మ అని అర్థం చేసి ఆయననే శరణం అంటే ఆయననే శరణుగా రక్షకుడిగా ప్రపత్తి చేస్తున్నాం, వేయిస్తున్నాం అంటే ఆయననే సర్వరక్షకుడిగా భావిస్తున్నామని. ఈ ప్రపత్తి అంటే స్వామి నువ్వు తప్ప మరొకటి లేదు అనేటువంటి భావన కలిగి ఉండడం. అది మానసికంగా భావన ఉండవచ్చు, లేకపోతే మాటలో చెప్పొచ్చు, నీవు తప్ప మరొకటి లేదని ఇలా మాటలు చెప్పొచ్చు. కాకపోతే శరణం ప్రపద్య అనేది మనం చేతులు సాక్షాత్తుగా స్వామి ముందు కనిపిస్తే ఆ అర్చామూర్తిగా ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళ ముందు సాక్షాత్గా దండ సమర్పించడం కూడా ప్రపద్య అని అర్థమవుతుందని, ఈ రకంగా సర్వేశ్వరుని యొక్క శక్తిమంతమైనటువంటి లక్షణాన్ని చూసి ఆయననే మనకు రక్షకుడు అనే భావనతో ఈ జీవి తాను శరణు వేడుతున్నాడు అనేది మొదటి వాక్యంలో అర్థం.
అంటే ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు ఒక మాట మనం గ్రహించాలి ఏంటంటే అష్టాక్షరి మంత్రం యొక్క వివరణమే ఈ ద్వయమంత్రం అని అనుకున్నాం కనుక అష్టాక్షరిలో ఉన్నటువంటి అనేటి నమో నారాయణాయ అనేటువంటి మంత్ర శేషానికి ఇది వివరణ. అంటే ఓం నమో నారాయణాయ అనే దాంట్లో ఓం అనేది ఒక పదమైతే దాని అర్థం ఏమిటి? అకార వస్తుడైన సర్వక. ఇది మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకుంటే కానీ రాదు. అందుకొరకు సకలమునకు కారణమైన వాడు, సకలమునకు మూలమైన వాడు, తర్వాత సర్వశేషి అంటే అన్నిటికీ యజమానమైన వాడు, ఆ తర్వాత శ్రియపతి అయినటువంటి స్వామి శ్రీమన్నారాయణునికే ఊ అంటే అతనికే, మా అంటే వికార జ్ఞాన రూపమైనటువంటి బోధన కలిగినటువంటి విజ్ఞానం కలిగినటువంటి ఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమైనటువంటి పరమ ఆత్మ దానికే అంకితమైంది, అదే అది సంబంధించింది అనేది ఓం అనే మాటకి అర్థం. దాంట్లో ఆ మాటని అంటే అంటే అకార వాస్తవుడైన పరమాత్మ ఎట్లా ఉంటాడు, ఆయన సంగతులు ఏమిటి వివరిస్తుంది నారాయణ అనే మాట. అలాగే ఊ అంటే అతనికే అన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే నమః అనే మాట అని, నారాయణాయ అన్నప్పుడు అయ అంటే అతనికి మేము సేవ చేస్తాము అని అర్థం అట్లా వచ్చింది కనుక ఇలాగ నమో నారాయణాయ అనే దాని యొక్క అర్థాన్ని ఇక్కడ ఓం యొక్క అర్థాన్ని నమో నారాయణాయ వివరిస్తే నమో నారాయణ యొక్క అర్థాన్ని ఇది వివరిస్తున్నది. ఈ నమో నారాయణలో రెండు ఉన్నాయే, ఒకటి నమః అనేది అంటే మహా నాకు నా కాదు, అంటే నేను చేసేది ఏదైనా సరే నాకు నేను స్వతంత్రుని కాదు, నేను ఇతరులకు కూడా లొంగేవాడిని కాదు, ఇతరులకు చేసింది కాదు, ఇతరులకు సేవ చేసేవాడిని కేవలం పరమాత్మకు మాత్రమే అనే అర్థం నమఃలో వచ్చింది. ఇది ఎంతగా ఎట్లా వచ్చింది అనే దాన్ని మళ్ళీ గుర్తు చేసుకోవాలి ఇక్కడ, ఎందుకంటే దాని వివరణ కనుక. ఇది ఎట్లా వచ్చినప్పటికీ నమః మాకు కాదు నాకు కాదు అన్నప్పుడు ఏంటి, దీంట్లో మూడు రకాల దాన్ని చేసినప్పుడు దానికే కాకాక్షి అని అన్నాం. ఏంటి, ఒక కాకి యొక్క ఒక కన్ను ఉంటే అది ఇటువైపు చూస్తే ఇటు, అటువైపు చూస్తే అటు, ఎట్లాగో ఓం నమః నారాయణాయ అనే మూడు మాటల్లో నమః అనేది మధ్యన ఉంది కనుక ఈ నమఃపరము నేను కాదు నాకు కాదు దానికి ప్రతి దానికి అప్లై చేయాలి. అంటే ఓం నమః, నమో నమః, నమో నారాయణాయ అని ఈ నమః అనేది ఓంతో కలపాలి, నమః అనేది సెల్ఫ్గా కలపాలి, నమ అనేది మూడవ దాంతో కలపాలి అన్నప్పుడు ఎందుకు అర్థమైంది? నమః అంటే నాకు నేను కలిస్తే ఓం నమః అంటే నేను ఓం అనే అర్థంలో ఏంటి, అది సకల శేషి సర్వకారకుడు సర్వపతి అయిన శ్రీమన్నారాయణునికే ఈ జీవి అని అర్థం వచ్చింది కనుక అతనికే తప్ప నమః అంటే నాకు కాదు అనేది అక్కడ అర్థం వచ్చింది. అలాగే నమో నమః అంటే నాకు నేను కూడా స్వతంత్రుని కాదు. ఇక తర్వాత నమో నారాయణాయ అనేటప్పటికీ నేను చేసేటువంటి ఏదైతే నేను చేసే ప్రతి నారాయణ అయ అంటే ఏం చెప్పాము, అయ అంటే అతని కొరకు సేవ చేయడం, అతని కొరకు అని అర్థంలో అయ వచ్చిందని, చతుర్థి అంటే సేవ అతని కొరకు కనుక నమో నారాయణాయ అంటే అర్థం ఏమైందంటే నాకు నేను సేవ చేసుకోవడం కాదు, నేను ఇంకోళ్ళ చేయడం కాదు, కేవలం సర్వేశ్వరుని యొక్క సేవలోనే ఉంటాను అని అర్థంలో వచ్చింది. అది ఇక్కడ అర్థం తెలుసుకుంటే నమో నారాయణాయ అనేటువంటి రెండు మాటల్ని ద్వయమంత్రం వివరిస్తున్నది. అంటే నమః అనే మాటనేమో ఈ ద్వయమంత్రంలో ఉండేటువంటి మొదటి వాక్యం శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపద్యే అన్నది వివరించింది. నారాయణాయ అనేటువంటి మాటకి ఇప్పుడు రెండవ వాక్యం వివరిస్తుంది అన్నమాట. కనుక నమః నాకు కాదంటే ఇక్కడ ఇది నాకు కాదు ఎవరు కాదు ఎట్లాగా అన్నప్పుడు శ్రీమన్నారాయణుడికి సరే సకల కళ్యాణ వరకు దివ్య మంగళ విశిష్టుడైనటువంటి సర్వశేషి అయిన సర్వేశ్వరుడు అయినటువంటి వాత్సల్యపూర్ణుడు సౌలభ్యుడు సౌశీలైనటువంటి సర్వ విధములకు కూడా సంరక్షకుడైనటువంటి ఆ స్వామికే ఆయనకి నారాయణుడికే నేను ప్రపత్తి చేస్తున్నాను, ఆయననే భాగం చేసుకున్నాను అనేటువంటి అంశం నమః అంటే అర్థం ఏమిటి పూర్తి వివరించేదన్నమాట. ఉ అంటే ఏమిటి నమః, నమః అంటే ఏంటి వివరణ శ్రీమన్నారాయణ చరణం ప్రపద్యే అని. ఇక తర్వాత నారాయణాయ అన్నామే, ఆ నారాయణాయ అనేటప్పటికీ ఓం నమో నారాయణ నారాయణాయ అనేటప్పటికీ నారాయణ అనే మాట మూడింతల్లో వచ్చింది. అష్టాక్షరంలో నారాయణ ఉన్నది, ఆ తర్వాత ద్వయమంత్రంలో మనకి నారాయణ ఉన్నది, ఈ ద్వయమంత్రంలో కూడా రెండు చోట్ల ఉన్నది. ఏమిటి, శ్రీమన్నారాయణ చరణవు శరణం ప్రపద్యే అని, రెండవది శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అని. ఇక్కడ రెండులా కనిపిస్తుంది, మనకి రెండింటిలో కనిపిస్తున్నాక ఇక సరే ధర్మశ్లోకం వేరనుకోండి. అయినప్పుడు ఏంటి, ఇక్కడ ఈ నారాయణ అనే పదానికి ఇక వివరణ ఏమిటి
ఇక్కడ వివరణ అన్నప్పుడు ఏంటి? ఓం నమో నారాయణ అన్నప్పుడు నారాయణ అనే దానికి అక్కడ నారములకు అయనమైన వాడు అంటే సకల లోకములో ఉండే అన్ని వస్తువులకి కూడా ఆయన్ని ఓనర్, అతని స్వామి, అతని సర్వస్వం అని భావన. తర్వాత అతనికి ఆధారం అవుతుంది. ఈ రకంగా అక్కడ ఉండే నారాయణ పదానికి ఈ లోకములు ఉండే వస్తువులకి ఇక్కడ ఈ లోకంలో ఉండే ఆత్మలకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఆయనకు ఉండేటువంటి సంబంధం ఏమిటో చెప్పడం జరిగింది. అలాగా నారాయణ అనే మాటలో ఆత్మలకి పరమాత్మకు ఉండే సంబంధం 9 రకాల ఉందని ఆయననే భాస్త, ఆయన్నే పిత, ఆయనే రక్షకుడు అని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ అర్థాలు వచ్చింది. అక్కడ ఇక రెండవ దానికి వచ్చినప్పటికీ ఏమైపోయింది? అక్కడ శ్రీమన్ నారాయణ అనే పదవులో చరణవు చరణం పంపించే దాంట్లో అక్కడ నారాయణ అంటే ఇక్కడ ఆయన పతి ఇవన్నీ కాకుండా ఆయన ఆ నారములని కేవలం గుణములు కలిగిన వాడు చెప్పి కళ్యాణ గుణపూర్ణుడైన పరమాత్మ అని నారాయణకి ఇక్కడ అర్థం చెప్పాం. ఎందుకు ఇట్లా చెప్పామంటే అక్కడ ఉన్న దానికి కొంత పార్ట్ మాత్రమే ఇక్కడ చెప్పి ఇట్లా ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తున్నది ఇక్కడ ఈ అర్థము అన్నప్పుడు ఇది ఏంటంటే ప్రపద్యే అన్నాడు కదా. ప్రపద్య అంటే ఇది ఉపాయం అంటే ఏదైనా మనకు కావాలనుకున్నప్పుడు మనకు ఇంకా వేరే ఉపాయం లేదు, పరమాత్మనే ఉపాయము. ఇది ఉపాయం అనే విషయాన్ని కూడా మనం స్పష్టంగా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఇది కాస్త టిపికల్గా ఉన్నటువంటి విషయం, మనకు అర్థం కూడా కష్టం కొద్దిగా. ఉపాయం అంటే ఉపాయం అన్నా సాధన అన్నా మనకేదో ఏదైనటువంటి సహాయకమైన అది ఒకటే అర్థం. అంటే ఒక వస్తువు ఒక పనిని పూర్తి చేసుకోవాలి అనుకున్నాం. ఏ పనినైతే మనం కావాలనుకుంటామో అది ఫలము అంటాం. దాన్ని పొందడానికి మనం చేసేటువంటి కృషి అయితే ఉన్నదో, సాధన అయితే ఉన్నదో దానికి ఉపాయం అని పేరు. ఇది మన మాటల్లో ఉపాయం అంటే ఏంటి? ఆయన్నే ఉపాయం అంటే ఉపాయం అంటే ఏంటంటే సాధన. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఏదో మనకేదో ఒక వస్తువు కావాలంటే లోకంలో మనం ఏదైనా పని కావాలనుకున్నాం, అది పొందాలనుకుంటున్నాం. దానికి అది ఎట్లా అయితే మనం పొందగలుగుతాము అనేది మనం ఏం చేస్తాము, దాన్ని సాధన అంటాం. ఇది అయితే ఇక్కడ లోకంలో ఏమవుతుంది? సాధన వేరు, చేసే పని వేరు, దానివల్ల వచ్చే ఫలితం వేరు, ఇలా జరుగుతుంది. అట్లాగే ఆధ్యాత్మిక విషయంలో కూడా భగవద్ అనుగ్రహం మోక్ష ప్రాప్తి అనే విషయంలో కూడా దీనికి సాధన ఉన్నది, మనకు ఫలం పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం కలగడం లేక భగవత్ సాక్షాత్కారం అనుకుందాం. మోక్షం అంటే పరమాత్మతో ఆత్మ ఆనందాన్ని అనుభవించడం అనమాట. ఈ ఆనందానుభవం అనే రూపమైనటువంటి మోక్షం కానీ లేక పరమాత్మ సాక్షాత్కారం కానీ ఇది ఫలం. ఇది పొందాలంటే దీనికి ఉపాయం ఏమిటి అంటే సాధన ఏమిటి అనేటప్పటికీ శాస్త్రాల్లో ఎన్నో చెప్పి ఉన్నాయి అని చెప్పి దాంట్లో కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, భక్తి యోగము, ధ్యానము, ఇలా ప్రపత్తి యోగం ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు. చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ చెప్పేది అంటే ఇది మనకి ఆ కర్మయోగం కానీ, జ్ఞానయోగం కానీ, భక్తి యోగం కానీ, ధ్యాన యోగం కానీ ఇవి ఏవి కూడా పరమాత్మ యొక్క దివ్య సాక్షాత్కారం కలగడానికి మనకు ఉపయోగపడవు అనేది స్పష్టం చేసి అలా అందువల్ల మనకు కావాలంటే ఆయనకే స్వామి పరమాత్మనే అతని సంకల్పం మాత్రమే మనకు ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ మనకు చాలా ఎందుకంటే ఇది బాగా జీర్ణించకపోయినటువంటి అంశం కనుక మనకి ఏమనిపిస్తుందంటే ఇది ఎట్లా మరి శాస్త్రాలు ఇవన్నీ చెప్పినాయి కదా, మనం కర్మయోగం చేయకపోతే ధ్యానం చేయండి భగవంతుడు ఎట్లా కనిపిస్తాడు అనే మార్గం అయితే ఉందో అది మార్గం తప్పేమి కాదు. కానీ దానివల్ల నీకు సంపూర్ణమైన పరమాత్మిక దివ్యతత్వం లభించదు అనేది స్పష్టం. అది ఆ నీవు చేసిన సాధన ద్వారా కూడా భగవద్ అనుభవం కలగాలంటే భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహమే తప్ప మరొకటి కాదన్నప్పుడు నీవు సాధన చేసినా వాడి అనుగ్రహమే కావాలి, అంటే వాడి సంకల్పం కావాలి, అయ్యో అనిపించి వాడు రావాలి. నువ్వు సాధన చేయకున్నా వాడి సంకల్పం కావచ్చు. ఈ రెండింటిలో మరి అందువల్ల ఈ రెండు అయినప్పుడు మనం ఏం పెట్టుకోవాలి? సాధన చేసి సంపాదిస్తావు కానీ దాని మహా కష్టం, అది అనేక రకాలుగా దానివల్ల అయ్యేది కాదు కనుక అది ఒక కారణం. రెండవది ఏదైనా సరే మనం ఒక ఫలం కావాలనుకున్నప్పుడు దానికి కష్టంతో కూడుకున్న పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత సులభంగా వచ్చేది ఒక పద్ధతి ఒకటి ఉంటుంది. సులభంగానే మనకు అది దొరుకుతుంది అన్నప్పుడు కష్టమేదు కనుక. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సాధన చేయాలన్నప్పుడు ఉదాహరణకి భక్తి ఉందన్నప్పుడు భక్తి అనేటప్పటికీ దానికి ముందు పరమాత్మ వేద అధ్యయనం కావాలి, దానికి దాంట్లో అర్థం తెలుసుకోవాలి, దాంట్లో కర్మ పరీక్షక లోక అన్కర్మచితాం బ్రాహ్మణం నిర్వేద మాయాత్ అని మొదలు కర్మలను చేయాలి, కర్మతత్వం ఏమిటో తెలుసుకోవాలి, మీమాంసాశాస్త్రం తెలవాలి, ఆ తర్వాత దీంట్లో ఏ ఫలితాలు లేదని తెలవాలి, ఆ తర్వాత ఉత్తర మీమాంస చదవాలి, దాంట్లో ఉండే విషయం చదవాలి, పరమాత్మ ఎట్లా తెలిసింది, తెలిసిన తర్వాత దాని జ్ఞానాన్ని బాగా సంపూర్ణంగా చేసుకోవాలి, చేసుకున్న తర్వాత ఓహో ఈ రకం మనకు సంబంధవర్తం చేసుకొని అప్పుడు దాంట్లో మనకి ఉపాసన ప్రారంభం చేస్తాం. ఆ ఉపాసనలో ఎవడెవడు తగినట్టుగా చేయడం చేయంగా కూడా అది మళ్ళీ నిరంతరం దాని మీదనే మనం పెట్టాలి. ఇంత చేస్తే జరిగేది ఏమిటి అంటే ఇంత చేస్తే ఉన్న పరమాత్మ తత్వం అంతా మనకు ఆవిష్కరింపబడదు అంతే. ఎందుకంటే నీ గుండె ఎంత, నీ ఆలోచన ఎంత, నీ నిలద ఎంత, నీకున్న సాధన ఎంత, దాన్ని బట్టి ఇది
కనుక ఇది సరే ఆ మాత్రమేనా పొందేవాడు వేరు. కానీ సామాన్యులు ఉంటారే వీళ్ళందరికీ ఎంత అధ్యయనాలు ఎక్కడ చేస్తారు? మరి వీళ్ళందరికీ కూడా పరమాత్మకు దివ్యానుభవం కావాలంటే ప్రపత్తి మార్గమే ఒకటి అని చెప్పి ఇలాగా మనం వాళ్ళు ఏం చెప్పినారంటే ఈ సాధనలన్నిటికన్నా ప్రపత్తి ప్రధానమైంది అంటే ఇవే తప్ప నా వల్ల ఏం కాదనుకోండి, ఎంతమంది ఈజీ నాతో కాదంటే తర్వాత ఎంత సులభమో ఆ మార్గం చెప్పారు కనుక ఇక శరణం ప్రపత్తియే అన్న ప్రేమ పోయింది. ఈ ప్రపత్తి చేసేది వాడికి నీవు ఎవరికైనా ప్రపత్తి చేస్తే నమస్కారం ప్రపత్తి అంటే నువ్వు తప్ప నాకు ఇంకోటి లేదయ్యా నమస్కారం చేయాలంటే ఎవరికి చేస్తాం? ఎవరికి వస్తే వాడికి చేయం కదా. ముందు మనకి ఏం తెలియాలి? వాడి దగ్గరికి పోయి అయ్యా నాకు పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది, నాకేదో కాదు ఆర్థికంగా అవసరాలు ఉన్నాయి, మరి చెయ్యాలని నీవు తప్ప ఇంకోటి లేడని వాడిని బతిలాడి వాడికి నమస్కారం చేస్తే ఎటువంటి వాడు చేయాలి అంటే వాడి దగ్గర డబ్బు ఉంది, వాడు ఇవ్వగలుగుతాడు, వాడు ఎంతకాలం మంచిగా ఉన్నాడు, మనకి అయ్యో ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఇచ్చేస్తాడు, ఎంతో మందికి ఇచ్చాడు, ఇవన్నీ వాడి గుణాలు తెలిస్తే కదా వాడి దగ్గర మనం ప్రపత్తి చేస్తాం. లేకుండా వాడు ఏం తెలియకుండా ప్రపత్తి చేయకూడదు కనుక అట్లాగే ఇక్కడ కూడా నారాయణ అనే శబ్దానికి ఎందుకు ఈ కళ్యాణ గుణములు అర్థం చెప్తున్నాం అంటే ప్రపత్తి శరణవు శరణం ప్రపత్తి అంటున్నాం కనుక ఆయనకే ప్రపత్తి చేస్తారు. ఆయన ఎన్ని వాడు తెలియాలి కదా మనకి. ఆయన మూలకారణుడు కావచ్చు, ఆయన సర్వశేషి కావచ్చు, ఆయన శ్రీయపతి కావచ్చు, ఆయన ఏమైనా కావచ్చు. కానీ మనకి ఇచ్చేది ఏమన్నా ఉందా లేదా? ఉన్నది నిజమే, అక్కడ ఇవ్వగలిగే గుణం ఉందా లేదా? అదే వాత్సల్యం, సౌలభ్యం, సౌశీల్యం అని చెప్పారే. ఇవన్నీ కళ్యాణ గుణములు కలవాడుతుంది. కానీ స్వామి నువ్వు తప్ప నీకు నాకుంటే సంబంధం ఇదంతా నారాయణుడు చెప్పినాం. 9 రకాల సంబంధాలు ఉన్నాయని చెప్పి అష్టాక్షరంలో చెప్పుకుంటే నారాయణ సిద్ధానికి. మరి దాంతో పాటు అన్ని సంబంధాలున్నా ఏంటంటే నా సంగతి నీకు తెలిసి నువ్వు నాకు సహాయం చేయగలుగుతావు, నీకుంటే కళ్యాణ గుణములు ఉన్నాయని చెప్పి ఇక్కడ నారాయణ సిద్ధానికి ప్రపత్తి చేసేటువంటి సందర్భం కనుక నీవు తప్ప మరొకడు రక్షకుడు లేడు అనేటువంటి భావన మనం వారి దగ్గర ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం కనుక ఆ సందర్భంలో ఆ ఎవడైతే రక్షకుడో ఎవరినైతే మనం ప్రపత్తి చేయాలో వాడికి కావాల్సిన గుణములు ఏమిటో ముందు తెలుసుకోవాలి కనుక అక్కడ నారాయణ అనే శబ్దానికి కళ్యాణ గుణములు అనేది చెప్పడం అర్థం జరిగిందన్నమాట. ఇక్కడ ఇది అర్థం ఇది. ఇక తర్వాత మరి పోనీ ఇక్కడ సాధారణంగా ఏంటంటే ఈ వట్టిగా వాడికి ఇచ్చే గుణం ఉన్నది, తర్వాత మనకు తీసుకునే శక్తి ఉన్నది, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ వాడికి బుద్ధి పుట్టాలో సరిపుట్టకపోవచ్చు. అట్లా కాకుండా ఉండడానికి మనం వెళ్ళిన తర్వాత తప్పకుండా మనకి ఇచ్చేట్టుగా ఒకవేళ కాదంటే ఇదేమిటయ్యా అట్లా ఇవ్వకుండా ఉంటామని చెప్పి పక్కకు అమ్మగారు ఉంటారు కనుక వట్టి రాదని కాకుండా శ్రీవన్నారాయణ అయితే ఇక స్పష్టం మనకు ఏం బాధ లేకుండా మన వాడి స్వామిత్వం కానీ మనకుండే అపరాధాలు కానీ మనకుండే తప్పులు కానీ అన్ని ఏది చూడకుండా మనకు ఇవ్వాల్సింది ఇచ్చేస్తారు. కనుకనే శ్రీమన్నారాయణ యొక్క చరణము అన్నప్పుడు అప్పుడు వాడికి ప్రపత్తి చేయడం అంటే ఏమిటి? ప్రపత్తి అంటే ఎవరికో దండం పెట్టాలి, దండం పెట్టి ఎదురుగా వాడు కనిపించాలిగా. ఎదురుగా కనిపించేటువంటి స్వామి యొక్క లక్షణం ఏమిటంటే దివ్యమంగళ విగ్రహవదే చరణవు అనేది. అందువల్ల సాధారణంగా మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అదేంటి విగ్రహం నువ్వు చూసినప్పుడు మనం ఎక్కడైనా ఉంటే పాదాలు ఉంటాయి, దేవుడి పాదాలకు నమస్కరిస్తాం. పాదాలు అనగానే మన దృష్టికి ఏమొస్తుంది? పాదాలు అనగానే ఆ పాదాల నుంచి పైనుంచి స్వామి యొక్క దివ్యరూపం అంతా కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం స్వామిని సేవించుకోవడం ఎప్పుడు కూడా పాదాల నుంచే కదా, ఆ పాదం చూడడం మన గుయా కనుక స్వామిని ఇక్కడి నుంచి పట్టుకొని అలా చూస్తూ ఉంటే స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం కనిపిస్తుంది, అది పాదాలు కనిపిస్తుంది, అది చాలనుకుంటాం. అట్లా కాకుండా తలకాయ దగ్గర మొదలు పెడితే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే తల మాత్రమే కనిపిస్తుంది కానీ ఈ పాదాలు ఇవి కనిపించవు. అసలు వీడికి రక్షణ పాదాలు తప్ప తల కాదు కదా. అలాంటప్పుడు ఇలాంటి వెంకటేశ్వర వాటికి ఈ శంఖం చక్రం పెట్టి ఒక తలకాయ మాత్రం పెట్టేసి ఆ మొండెం ఎక్కడ వారేసినట్టు ఎంత అపచారం అంటే అది సిద్ధాంతం కాదు. ఒకటి ఏంటంటే సరే మనకి లోకంలో ఉండేటువంటి పాపం అజ్ఞానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవడం, లేకపోతే వాళ్ళు కాసింది అక్కడ స్వామి దండం పెట్టగలే మనం అవసరం దండం ఎక్కడ పెడతాను వాడి ఖాళీ లేవా? చరణం ప్రపంచం చరణం ఉంటే కదా చరణం గురు. అందువల్ల అది కాదని చెప్పి ఇట్లాగే చెప్పారు. అయితే ఇప్పుడు ఏమైపోయింది మనకి దీన్ని ఇక్కడ ఏ ఉపాయం అంటే పరమాత్మనే ఉపాయం అని విన్నాం మనం. పరమాత్మని శాస్త్రం నువ్వు అనుకుంటే ఇవ్వ లేకుండా లేదు. ఇది చాలా తికమిక పడేటువంటి అంశం అనమాట. కనుక ఇవన్నీ పక్కకుండాని ఏమిటంటే స్వామి నా దగ్గర ఏమి దీనికి ఆకించిన అరణ్యగతి, నాకేం శక్తి లేదు, నా దగ్గర ఏమి చదవలేదు, నువ్వేమి కనుక నీవు తప్ప నువ్వు ఉన్నది ఒకటి నువ్వు. అందువల్ల పుణ్యం యాముడయం కురవన్నదిల్లాదు గోవిందా అన్నదే నిన్న నీ దగ్గర ఎవరు అంటున్నావు? మాకు ఏమిటి కరవాళ్ళు తెలిసాను, మేము ఆవులం పడిపోతాం, ఇంకెక్కడ పోతాం, ఏదో చేస్తాం, మాకు అది లేదు ఇది లేదు. ఏముందంటే నువ్వున్నవయ్యా, నువ్వున్నవని మేము ఎందుకు కడుతున్నామంటే నువ్వు వచ్చినావు కదా ఇక్కడికి, నువ్వు ఉన్నవని మాకేం తెలుసు, వీడికి వస్తేనే తెలిసింది మనకు. కనుక నీవు తప్ప నువ్వు ఇష్టం చేయి లేకుంటే లేదు. ఇక మమ్మల్ని ఏమైనా చూస్తావా అది మాత్రం లేదు అని ఇలాగ చెప్పడం అనేటువంటిది ప్రపత్తి అనే లక్షణ దేవుడు అతను
అతనే ఉపాయం. అంటే ఆయన కావాలనుకున్నప్పుడు ఆయననే అనుగ్రహించాలి అనేది ఒక భావన. ఇక ఇది చేతగాంతనమా లేకపోతే ఇదా అనేది అది ముందు వివరిస్తారు అక్కడ. ఇదన్నీ చేసిన తర్వాత ఇది ఇలా చేసిన వాడిని ప్రపన్నుడు అంటాం. అంటే అన్నమాట ఇక్కడ ప్రపన్నుడికి ఇప్పుడు మనం ఈ ఇంప్రెషన్లకు ఏమొస్తాయి? ఇప్పుడు ప్రపన్నుడికి కర్మయోగం అవసరం లేదు, జ్ఞానయోగం అవసరం లేదు, ధ్యానయోగం అవసరం లేదు, అవసరం చేతులు జోడిస్తే అయిపోయే అనే భావన వస్తే దాన్ని వివరిస్తారు పిల్లలోకాచార్య తర్వాత. అటువంటిప్పుడు ఇక శాస్త్రాలు ఎందుకు చెప్తాయి? నువ్వేం చేసావు, ధ్యానం చేయవు, జ్ఞానం చేయమని, పూజలు చేయమని ఎందుకు చెప్తున్నది అంటే అప్పుడు దాని అర్థం చేస్తారనమాట. అంటే అవి మాత్రం అవి సాధకములు అని అనుకోకుండా ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు భావన బట్టి ఇదిగో నేను భక్తి చేస్తే భగవంతుడు ఊరికే భజన చేసినట్టుంటే దేవుడు కనిపిస్తాడు అని అనుకున్నాను, ధ్యానం చేస్తే కనిపిస్తాడు అనేటువంటి భావన కాదు. నీకు ధ్యానం చేసినా వాడి ఇష్టప్పుడు కనిపిస్తాడు లేకపోలేదు. కనుక నువ్వు ధ్యానం జ్ఞానం ఇవన్నీ కూడా దాన్ని పొందడానికి దీన్ని సాధనంగా చేసుకొని పొందుతాను అనే భావన తప్పు. దానివల్ల సాధించలేవు. మరి ఎందుకు చేయకూడదు అంటే ఆయన ఆజ్ఞ కనుక అది చేస్తే వాడి సంతోషం, వాడు నువ్వు అనుకున్నట్టుగా నీకు ఉపాయంగా మారి నీకు ఏదైతే చేయాలంటే వాడికి ఆనందం కావాలి, సంతోషంగా. ఎప్పుడు సంతోషం కలుగుతుంది? వాడు చెప్పినట్టు చేస్తున్నావు కనుక ఇందులో దీనివల్ల కాదు, వాడి సంతోషం కలుగుతుంది కనుక కర్మయోగం చేస్తాం, జ్ఞానయోగం చేస్తాం, భక్తి యోగం చేస్తాం, సాధనలు చేస్తాం, అన్నీ చేస్తాం. ఎందుకంటే చేసిన కాకపోతే ఓహో వీడు నా గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు, నా గురించే వింటున్నాడు, పాపం నా పూజనే చేస్తున్నాడు, వీడు సర్వాన్ని నా కొరకు చేస్తున్నాడు అని చెప్పి అయితే నేను చెప్పినట్టు చేస్తున్నావు కదా నువ్వు అని సంతోషపడి అయితే వాడు అని ఇస్తాడనే దృష్టి తప్ప. అందువల్ల కర్మ కైంకర్య త్రేపుహం ముందు చెప్తాడు. నీవు చేసే కర్మ అంటే పరమాడు సేవ రూపంలో. ఎందుకు దీనివల్ల నాకేదో వస్తే అర్థం కాదు, మరి లేకపోతే అవుతుంది ఇది పక్కన గుర్తువుతుంది. నీవు వచ్చిన విషయం ఏంటంటే చేతులు ఉన్నాయంటే ఏదో పని చేయాలి. అవి పరిమాణంగా సమర్పించకుండా వాడు పూజ చేయకుండా చేసిపోతే ఇంకేమైనా కొట్టుడు పోతే ఇప్పుడు పోతే వస్తాయి. ఆలోచన మనస్సు ఉన్నది వాడి మీద తప్ప ఇంకో పెట్టామనుకోండి అది ప్రశ్న గుంతుకపోతుంది. అట్లా కాకుండా ఉండడానికి మాత్రమే ఈ మన కర్మ చేయాలి, జ్ఞానం చేయాలి, సాధన చేయాలి చేయాలి. కానీ దీంతో నేనేదో సాధిస్తాను అహంకారంతో వెళ్ళావా అది కుదిరేది కాదు. అది తత్వాల గురించి వాస్తవం కూడా అంతే. ఇక ఎన్ని చేసినా కానీ చివరికి వచ్చేది అదే కనుక అని ఆ విషయం చెబుతూ ఈ రకంగా స్వామి ఏ చాలా ఉన్నారు, స్వామి చాలా వారికి వెళ్ళదు. ఇదే సిద్ధాంతం వాళ్ళది కూడా ఇస్తారు. అది కనుక ప్రపత్తి పరమాత్మ. అందువల్ల ఎప్పుడు ప్రపత్తి చేస్తామో అక్కడ సందర్భాన్ని అర్థం చెప్పాలి. అందువల్ల నారాయణ శ్రీమన్ నారాయణ శరణము శరణం ప్రపద్యే అన్నప్పుడు ఇక్కడ నారాయణ శబ్దానికి అంతకుముందు ఉన్న అర్థం చెప్పిన దానికన్నా అందరూ ఒక పార్ట్ మాత్రం తీసుకొని సకల కళ్యాణ పరుచుకున్నటువంటి స్వామికే సేవ అలా ఉన్నవాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు ఉపాయం అయిపోయింది అనమాట. ఇది నమః శబ్దానికి వివరణ అయిపోయింది. ఈ నమః శబ్దానికి వివరణ ఎట్లా అయిపోయింది? నాకు కాదు, నేను నాకు కాదు, నేను స్వతంత్రుని కాదు, నేను ఇతరులకు లొంగి ఉండవలసిన వాడు, నాకు రక్షకుడు వేరే ఉన్నాడు. ఎవడున్నాడు? ఇక్కడ వివరణ కావాలి కనుక నారాయణ యొక్క స్వామి ఉన్నాడు. నారాయణ జలాంటి వాడు అక్కడ వివరిస్తూ అంటే నీవు ఎవడికి ప్రపత్తి చేస్తావో ఆ ప్రపత్తి ఏ రకంగా ఉండాలో, ఎప్పుడు చేయాలో, ఎక్కడ చేయాలో అవంతా వివరిస్తుంది కనుక ఆ నమః అనే శబ్దానికి ఇది వివరణ మొదటిది అని అర్థం అనమాట. ఇదివరకు ఆ ప్రపత్తికి ఉండాల్సిన లక్షణాలు కూడా మేము మన ఇదివరకు చెప్పుకున్నాం. బహుశా మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. రక్షిష్యది మనకి ఏంటంటే ఆనుకూలస్య సంకల్ప, ప్రాతికూలస్య వర్జనం, రక్షిష్యసి ఇది విశ్వాస, గోప్తృత్వ వర్ణం, ఆత్మ నిక్షేపణం, కార్పణ్యో స్వామి ఇలాంటివన్నీ ఉండాలని చెప్పుకున్నాం. అవన్నీ లక్షణాలు కలిగిన వాడు పరమాత్మ. ఇది ఉపాయం అయిపోయింది. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏం చేసిందంటే మనకు మంచి గ్యారంటీగా తప్పకుండా మనం అనుకున్నది దొరుకుతుంది. ఇది ఎందుకంటే ఇచ్చినోడు వాడే కనుక ఆయన పట్టుకున్నాను కనుక ఇంకా మనకి వాడి వీడు ఎందుకు ఎవరినో రికమెండేషన్ ఎందుకు? వాడు మనకి ఎవడు ఉద్యోగం వస్తాడు వాడిని పట్టుకుంటే కాదు, వాడిని పట్టుకున్నాం అయిపోయింది. పట్టుకున్న తర్వాత ఇక ఇప్పుడు ప్రాప్యం. రెండవ వాక్యాలు ఏంటంటే ప్రాప్యం అంటే నువ్వు ఏది పొందాలి, ఏం కావాలి అంటే పరమాత్మను ఆశ్రయించినా పట్టుకున్న తర్వాత ఇక ఇక్కడ చాలా సమస్య వస్తుంది. ఎందుకు ప్రాప్యము అంటే భగవంతుని దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఏదో కొబ్బరికాయలు వచ్చినాం, దండం పెట్టినా, చుట్టూ దాని పనులు దాన్ని ఏదో చేసిన తర్వాత ఇంకా అప్పుడు మనకి ఏం కావాలి అనేటువంటి దృష్టి ఉందే అది ఇక్కడ దాన్ని కూడా మనకి వివరిస్తున్నారనమాట. ఏంటి కావాలి మనకి అంటే మనకు కావాల్సిన కోరికలు లోకల్లో ఎన్నో ఉంటాయి కదండి. భౌతికంగా ఉన్నప్పుడు మరి శారీరకమైన సంబంధాలు, లేకపోతే ఇంకేదో ఆర్థిక సంబంధాలు, ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇక ఎవరి కోరిక వాడికి ఉంటుంది కదా. ఆ కోరికల కోసం వెళ్తే అదేనా మనం కోరాల్సింది. దానికోసము ఈ పరమాత్మను పట్టుకోవాల్సిన అవసరమా? ఎందుకు
ఎందుకంటే ఏది కావాలన్నా కానీ వాడి అనుగ్రహంకి సరిపాయని అయ్యా నువ్వు ఇవ్వాలంటే అది వేరు, ఇస్తాడు. ఆ విషయంలో తప్పేం లేదు. ఎందుకంటే అట్లా పెట్టుకొని కూడా నాకు పెట్టుకుని నాకు స్వామి నాకేమి లేదు, నువ్వు తప్పకుండా దండం పెడుతున్నాను, నీకు ప్రమోషన్ కావాలి అనుకున్నావు, ఇచ్చాడు ప్రమోషన్. ఎంతకాలం అవుతుంది ఆ ప్రమోషన్? నువ్వు రిటైర్ అయితే నీ ప్రమోషన్తో ఆగుతావు. కనుక ఈ మాత్రము దీని కొరకు వాడి దగ్గరికి పోయి అవన్నీ ఇప్పుడు దానికి మన వాళ్ళు ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చినారు. రత్నాన్ని ఇచ్చి తవుడు కొనుక్కున్నాడు వాడు. అంటే ఇది కొనుక్కొని బర్రెకు తవుడు పెట్టాలి, అదే కుడిది పోయడానికి తవుడు కావాలి. ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర ఏమి లేదు, ఇంట్లో రత్నం ఉందట. ఆ రత్నం చెప్పి ఒక ఇచ్చిన ఆయన కొద్దిగా తవుడు పెట్టుకొని అంటాడు. ఆ రత్నం బారేసి తవుడు కొనుక్కోడు. ఎట్లాగో పరమాత్మను రత్నం లాంటి వాడిని దొరికించుకొని వాడిని కావాల్సింది వాడిని పట్టుకొని మనం ఏదో అడగాల్సిందేదో మనం చక్కగా అడగాలి తప్ప వాడి దగ్గరికి పోయిన తవుడు అడిగినట్టు నాకేమిదంటే నాకు కొద్దిగా ఇల్లు లేదు, ఇల్లు కావాలి, ఇంకేదో లేదు, ఇంకేదో కావాలి, సంతానం కావాలి, మా వాడికి సీట్ రావాలి, ఇవన్నీ కోరుకోవడానికి ఏంటి వాడు నువ్వు కోరాల్సిన అవసరం లేదు, వాడే చెప్తారు తర్వాత. ఆ విషయాలు వేరు. కనుక ఏమి కోరాలి ఇది స్పష్టంగా తెలియాలి మనకి. ఇది ఇక్కడ చెబుతున్నాను అన్నమాట. అంటే ఏదైతే సామాన్యమైనటువంటి స్థితిలో రాదో, ఏదైతే ఇతర దేవతల వల్ల కూడా మనం దొరకడానికి వీల్లేదో, ఏదైతే మనకు అతను మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతాడో దాన్ని మనం పొందే ప్రయత్నం చేస్తే అది లాభం అవుతుంది. కనుక ఇక్కడ అదే ఒకటి ఇక్కడ స్పష్టంగా చెబుతున్నాను అన్నమాట. దానికి మన వాళ్ళు ఒక కథ చెప్పారు. సంప్రదాయంలో మనకి ఏంటంటే ఒక విషయం చెప్తే ఒక చిన్న కథ చెప్తారు అక్కడ ఒకటి. దాంట్లో సామాన్యంగా ఏంటంటే ఒక మహారాజు దగ్గరికి ఒక బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళేవాట. వెళ్తూ ఉంటే పాపం రోజు వెళ్ళి ఆచరణ చేసి శతమానం భగవద్గీత పురుషాన్ని మహారాజు రాజాదు ఏదో ఆచరణ చేసేది వచ్చేది రోజుగా ఉంటుంది కదా, పోయి రావడం అనేది ఒక పద్ధతి. దొరవారి గడిలో పోయి వచ్చినట్టు వచ్చిన తర్వాత రోజు వస్తుంటే పాపం ఆ రాజుగారికి ఒక రోజు అనిపించినట్టు, అయ్యా రోజు వస్తున్నారు మీరు, మాకు వచ్చి మంగళాశాసనం రోజు మాకు ఆశీర్వదం చేసిన వాళ్ళు ఇచ్చేమంటే ఉండు అనుకో, అయ్యగారు ఇంకేం కావాలి నేను స్వామి అంటే అప్పటికి ఈ రాజు ఇట్లా అడుగుతాడు, ఇతరే దానికి తెలియదు. ఏదో పోతున్నాడు, అత్యంతలు పెడుతున్నాడు, వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, వస్తున్నాడు, మన దేశంగా తీర్థం పెట్టి వచ్చినట్టే వచ్చేటప్పటికి ఏమన్నాలి అర్థం కాదు. జరిగి అర్థం కాకపోగానే ఈ ఎవరికి అడుగుమనేటప్పటికీ ఆయనకి ఇల్లు సంగతికి వచ్చింది, గుర్తుకొచ్చింది. రోజు తర సంగతి కాదు, ఇంతే ఉంటుంది ఆవిడ. ఎవరి కాలంలో మరి ఇస్తానంటే మొదలడికి వస్తుంది, నీకు ఏం కావాలి తెచ్చుకునే ఎవరికి వంటమని. ఇంటికి పోయిన తర్వాత మరి అక్కడ గీ తీసుకొస్తే గడగా గిది అయ్యారు అంటే ఎంత కథ, ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయి అనుకోని ఆలోచించమని టైం లేదు. చెప్పండి ఏం లేదని అప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది. రోజు పంచాయతీ వస్తున్నట్టు ఎన్ని చేస్తా ఉంటావు, 2 గిన్నెలు, ఒకటి శాఖ కూరకు, ఒకటి వంటకు, మరి చారు చేద్దామంటే పులుసు చేద్దామంటే చెప్పలేదు, ఒకటి గడిసి గిన్నె లేదు, ఒకటి చేస్తున్నాడు. అది కట్టుకోడికి అయ్యా నాకు ఇంత చారు చేసుకోవడానికి ఏమీ లేదు, చిన్న గిన్నె ఇచ్చించుకున్నాక. అంటే వాడు ఎకరాలతో జాగీర్లు వస్తున్నాడు, భూస్వామి చేయాల్సిన వాడు, శ్రీమంతుడు చేయాల్సిన వాడి దగ్గర లచ్చి పడిగినట్టుగా ఆ స్వామి దగ్గరికి పోయి అడిగేవాడి బుద్ధి కూడా, అడిగే తెలివి కూడా ఉంటారుగా. అలాంటి అన్నట్టుగా అక్కడికి పోయి శ్రీమన్నారాయణ చెల్లవు చెల్లం ప్రపంచం స్వామి నీకు తప్ప మరొకటి లేదని చెప్పి వాడికి తేడపడవాడా ఎక్కడ రావడానికి పొరుడు దళాలి వ్యక్తి మామని పంపించాలి రావాలంటే ఇది వాడి దగ్గర రావాలి ప్రమోషన్. నేను ఎవరిని అడిగినా ఎక్కడ ఏ ఆఫీసర్ని పట్టుకొని 4 సార్లు దండం పెడితే వాడేవాడిస్తాడు అని అంటూ ఇది ప్రాప్యం యొక్క స్వరూపం చెబుతున్నారు అన్నమాట ఇక్కడ. అందుకొరకు శ్రీమన్నారాయణ చంద్రశంప్రతి అనేటప్పుడు ప్రాప్యంకి ఎట్లా పొందాలి, ఏం పొందాలనేది ఇక్కడ ఉత్తర వాక్యాలే ప్రాప్యాంతరిక్కు అన్రియన్గై. ఇది ప్రాప్యాంతరం అంటే మనం ఏమి పొందాలి, ఏమి కావాలన్నప్పుడు ప్రాప్యము అంటే పొందగలిగింది. ఇప్పుడు కొన్ని మాటలు ఉపాయము, ఉపేయము. ఉపాయం అంటే మనం ఒక సాధన, ఉపేయం అంటే దానివల్ల కలిగే ఫలము. అలాగే ప్రాప్యము అంటే ఫలము, మనం ఏం పొందాలనుకుంటున్నాము. ప్రాపకము అది పొందించేది అంటే సాధన, ఉపాయము, ప్రాపకము ఇవన్నీ కూడా మనకి మెథడ్స్కి సంబంధించినవి, మీన్స్కి సంబంధించినవి. ఆ తర్వాత ప్రాప్యము, ఆ తర్వాత ఫలము, ఆ తర్వాత ఉపేయము అనేవేమో అవి రిజల్ట్స్ సంబంధించినవి అనమాట, కనుక ఫలాలకు సంబంధించినవి. కనుక ఈ మాటలు అసలు ప్రాప్యస్తుకు అంటప్పుడు ప్రాప్యాంతరం అంటే పొందగలిగేది 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఏమిటంటే నువ్వే నా దగ్గరికి రావాలి అని కోరడం ఒకటి, నువ్వే నాకు ఉండాలని. రెండవది ఏంటంటే ఆయన దగ్గరికి పోయి ఆయన ఇచ్చేదాకా ఏదో ఒకటి అనుకోవడం. ఇందులో నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే ప్రాప్యాంతరం అన్రు అంటే
అంటే నువ్వు ఇంకొకటి వేరే అడగకు మనం అంటామే. నేను ఎవరు ఆయన పంపిస్తా మంచిది ఆయననే రమ్మని అంటాం కదా, ఆయననే రావాలి, మనకు వాడి వస్తే లాభం లేదు అన్నట్టుగానే పరమాత్మకి కూడా నీకేం కావాలి, నువ్వే కావాలి అంతేగా. అయ్యగారు రోజునే ఇంటికి లీటర్ పాలు పంపించమంటారా, లేకపోతే ఇంటికి బర్రెని ఇవ్వమంటారా అంటే పాలిచ్చే బర్రెని అడుగుతావా, రోజు పాలు వేయమంటావా అంటే మళ్ళీ అట్లా మద్దున్న వాళ్ళం కనుక పోతే లీటర్కి సరిపాయలు కానీ లేదు. అదే ఉంటే నిత్యవసరం పెట్టుకోవచ్చు, నిత్యవసరం చూసుకోవచ్చు. కనుక స్వామి మన దగ్గర ఉన్నాడంటే ఇంకా మరి ఏదంటే నువ్వు ఏదంటే బట్టి ఉంటాడా, ఉన్నాడు ఎందుకుంటాడు ఏదోటి, ఎందుకంటే ఏదో చెప్పడం అలవాటు ఉన్నవాడు ఏదో చెప్తాడు, పని చేసిన అలవాటు ఏదో పని చేస్తాడు, అలాంటిది వాడికి ఏమైనా ఇచ్చిన అలవాటు కనుక వాడికి ఎక్కడున్నా కానీ ఇస్తున్నా ఇది ఇస్తున్నా అది ఇస్తున్నా ఇది ఇస్తున్నా మొదలు పెడతాడు. కానీ వాడు బట్టి ఎందుకు వచ్చాడు? ఈ సంగతినే మనకి చెప్పేది భారతం. అదే మనం భారతంలో మనకి మరి కౌరవ పాండవులు జరిగేటువంటి కురుక్షేత్రంలో జరిగే యుద్ధానికన్నా ముందు మరి వీళ్ళిద్దరు దుర్యోధనుడు అర్జునుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి పోయిన తర్వాత ఆ కథ తెలుసు కదా. అక్కడికి పోయిన తర్వాత మరి దుర్యోధనుడు అడిగింది ఏంటి, కృష్ణుడు అడిగింది ఏంటి, ఆయన ఏం చమత్కారం చేసినాడు అక్కడ నాకు ఉన్నటువంటి మొత్తం మాయితాలు వాస్తులు సైన్యం మొత్తం ఒక దిక్కు, నేను ఒక్కడు ఒక దిక్కు, నేనున్నట్టు నేనైతే ఏం పని చేయాలి మరి గట్టిగా అనుకుంటే ఎన్నికల వాడికి చూడండి ఇక్కడ అర్థం ఇది ప్రాప్యాంతరం అనేది అక్కర్లేని దానికి ఇది ఒక అక్కడ ఉండే కథ అర్థం ఇదే. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ పోయిన తర్వాత తెలిసిన వాడు అర్జునుడు కనుక వాడి భక్తి గల వాడు కనుక వాడెవరు నాకేమి లేకుండా అసలు ఉంటే వాళ్ళు వీడన్నాడు, వాడికి అంతదాకా వాడికి దడదడ, ఎందుకంటే వీడు ఎక్కడ కోరుకుంటాడో ఏం సంగతం అట్లా ఇట్లా బట్టిగా ఏమి అంటే వీడు ఒక్కడ వచ్చింటాడు ఈ గోల్లోడికి తిండి పోయిన దండగా వాడి కళ్ళ బట్టిగా తినదు వెన్న బుద్ధాలు మన్ను మాట్లాడుతుంది కాదు మొదటి నుంచి ఇవన్నీ కలుపులు తప్ప ఇంకేం ఏదో తిరుగుతుంటూ నాకెందుకు అనుకుంటే వీడు ఏమడుతుంది అంటే సరే వాడు అట్లా మంచి అనుకుని నవ్వుకున్నాడు దుర్యోధనుడు, ఎందుకంటే వీడికి తెలివి ఉన్నదా వీడు పల్లెనోడు మంచిగా పశువులు కాబట్టి తీసుకుపోయి వాడి కూర మీద కూర్చోబెట్టుకుంటే వీడు ఏం చేస్తా ఉంటున్నాడు. కానీ ఏంటి అంటే ఏంటి నశ్వరమైనటువంటి వస్తువులు ఇవాళ నుండి రేపు పోయేటువంటివి కావాలా, శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి పరమాత్మ కావాలా, ఇది ముఖ్యమైన లక్షణం. అప్పుడు వాడు కోరుకున్నాడు, దాని ఫలం ఏమిదో అప్పుడు తర్వాత తెలిసిన వాడికి అక్కడ ఏం తర్వాత వచ్చి కూర్చున్నాడా, ఎప్పుడు ఆపత్తి వస్తే అయిపోయాడు. భీష్ముడు వాడు వచ్చి ఆ సంగతి తెలిసిన వాడు కనుక భీష్ముడు బ్రహ్మాండమైన యుద్ధం చేసి అర్జునుని కింద మీద చేసే వాళ్ళకి వీడు ఏమైపోతుంది భయం రాను పోరాడు పాడైపోతాడు అనుకున్నాను. అయ్యో వెంటనే చక్రం బట్టి లేచి అక్కడి నుంచి నువ్వు పట్టాలనుకున్నాడు చక్రం పెట్టా వాడికి అని ఎవడు అడగాలి, ఆ భీష్ముడు కూడా అడగలే, నమస్కారం అయిపోయింది అంతే. నేను గిరి నీతో చక్రం పట్టించుకోవాలి, ఆ శంఖ చక్రాలు తెచ్చినప్పుడు నువ్వు చూసి నమస్కారం చేయాలని భాగం తప్ప మనకు ఆయన అంటే ఇదేమిటి ఇక్కడ ప్రాప్యాంతరం అందరూ ఇది అంటే వీటి వల్ల మనకు తెలియాలి అక్కడ. ఎందుకంటే మరి అట్లయితే మిగతా ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, మిగతా ఎట్లా వస్తాయి, అర్జునుడికి ఎట్లా వచ్చింది, రక్షణ ఎట్లా చేసినాడు, పాండవులు ఎట్లా రక్షించాడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇవన్నీ తెలియదా. ఆ కృష్ణుడే రక్షకుడు అనుకున్నటువంటి గొల్లలకి ఏం జరిగింది, ఏదంటది ఎటువంటి అప్పుడు దొరికిందా లేదా అడిగిందా వాళ్ళు, కానీ బాధ్యత లేవు వట్టి కూర్చున్నాడు, ఎందుకు కూర్చుంటాడు దేవుడికి ఎట్లా ఇవ్వడు. కనుక ప్రాప్యాంతరమందు అక్కడ స్వామి నాకేందుకయ్యా నువ్వుంటే నీ కృప కావాలి, నీవు దగ్గర ఉండాలి, నువ్వు దగ్గర నదికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, రావడం అనేది అవసరం లేదు. వచ్చి కూడా ఒక్కొక్క విషయం ఏంటంటే మనకి సాధారణంగా ఆయన వచ్చి మనకి ఎందుకు పని రాకుండా కాదు, నీ దృష్టి ఉండాలి. అందువల్లే మనకి సాధారణంగా చూస్తావే జ్యోతిష్యంలో గ్రహం ఎక్కడుంది ముఖ్యం కాదు, గ్రహ దృష్టి ఎక్కడుంది ముఖ్యం. ఎందుకంటే గురువు ఇక్కడ ఉంటాడు, వాడికి 7వ స్థానంలో ఇంకెక్కడ 11వ స్థానంలో వాడి గొప్పతనం అక్కడ ఫలిస్తుంది వాడికి. కనుక వీడు ఇక్కడ ఉండి ముఖ్యం కాదు, వాడి దృష్టి ఎక్కడ ముఖ్యం. కనుక పరమాత్మ మన ఇంట్లో ఉన్నాడా వాడి దగ్గర ఉన్నాడా కాదు, ఎక్కడున్నా స్వామి నీ దృష్టి నా మీద ఉండాలి అని కోరుకోవడం. ఇది అట్లుగా ఉపాయాంతరమన్రు. ఇక ఉపాయాంతరములు అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడ సాధన. ఇంతకుముందు చెప్పింది ఏంటి, మొదటి వాక్యంలో సాధనాంతరములు లేవు అంటే వేరే సాధనలతోటి పని లేదు, ఆయననే సాధన, ఆయననే కలుసుకోవాలి. ఇక్కడ వేరే ఫలంతో పని లేదు, ఆయననే కావాలి అనేది ఉత్తర వాక్యం చెప్తుందనమాట. తర్వాత உபாயாந்தரங்களை விட்டு ஜென்மோபாயத்தை பத்தினா போலே ఉపేజాంతరమాన ఐశ్వర్య కైవల్యంగలై విట్టు. చూడండి ఐశ్వర్యం ఈ కైవల్యం కూడా కలదు. కైవల్యం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అవలోకనం, ఆత్మదర్శనం. ఆత్మదర్శనముకు కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహమే కావాలి, భగవద్గీత చెప్పేది అది. ఎందుకంటే నువ్వు ఎన్ని రకాల నీవు లోపల సకలేంద్రియబట్టి యోగముద్రలో వేసి ఆత్మను చూడదలుచుకున్నా కానీ ఈ ఆత్మ కనిపించాలంటే కూడా పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే అది దివ్య సాక్షాత్కారం కలుగుతుంది. ఇది భగవద్గీతలో మనకి
ఆత్మ సంయమన యోగాల్లో ఆ తర్వాత మనకు స్పష్టపడుతుంది అక్కడ. కనుక నీవు ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని కైవల్యం అనుకుంటాం. ఏమిటి ఇప్పుడు కేవలం ఈ ఆత్మనే పరమాత్మ అనుకునే వాళ్ళకి కూడా ఆత్మనే పరమాత్మనే పరమాత్మ దర్శనం కదా. పరమాత్మ దర్శనం కావాలనుకుంటే వాడు ఏం చేయాలి? కావాలనుకుంటే వాళ్ళు పొందే పరిస్థితులు అయితే ఉందో ఇప్పుడు అద్వైత సిద్ధాంతంలో కూడా ఆ స్వామిని పొందాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏది మార్గం ఇంకా వేరే సాధన లేదు. వాళ్ళకి ఉన్నది ఏంటంటే పక్కకు ఏదైతే కవర్ చేసిందో దాన్ని తొలగించుడే. మాయను అజ్ఞానాన్ని తొలగిస్తే అది సాక్షాత్కరిస్తుంది అంతే. కనుక దాన్ని తెచ్చుకోవడం అది ఉండదే ఉండదు ఇదివరకే. కనుక అట్లాగా ఉన్నది కనుక పరమాత్మనే అతను అనుకున్నాడు. దాన్ని సిద్ధోపాయం అంటాము. ఇక్కడ సిద్ధోపాయం అంటే ఉపాయాలు 2 రకాల. ఒకటి మనం ప్రయత్నం చేసినటువంటిది, రెండోది రెడీమేడ్గా ఉందన్నమాట. స్వామి పరమాణ్యత ఉందని సిద్ధోపాయం అని. అట్లాగే ఆయన పొందడం అనేది సిద్ధఫలం అని. ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇక్కడ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ అందువల్ల ಐಶ್ವರ್ಯಕೈಂಗಳ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಯ್ಯಾನ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ಅರ್ಥಿಕ್ಕರದು ಇವನ್ ಅರ್ಥಿಕ್ಕ వేణుమో సర్వజ్ఞన్ ఇవన్ నినైవ అరియాదో వెన్నిల్. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం తీస్తున్నారు. మనం ఏం చేయాలి? ఇంకేది అడగలేదు, ఆయననే అడగాలి. ఎందుకంటే అర్జునుడు అడిగా అయ్యా నువ్వు తప్ప మరొకట్లేదు జరిగితే ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న వస్తుంది. ఇదివరకే మనం అనుకున్నాం నువ్వు అడగాలంటే మనం అడగాలా? ఎవరిని అడగాలండి? మన లోకంలో మనుషులను అడుగుతాం ఇది కావాలి అది. ఎందుకు అడుగుతామంటే మనకేం కావాలో అని తెలియదు కనుక, మనకేమవసరమో అతనికి తెలియదు కనుక నాకు ఇది కావాలని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వాడి వాడి జ్ఞానం పరిమితమే, వాళ్ళ జ్ఞానం పరిమితమే. కనుక నీకేం కావాలో నీ మనసులో నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటాడు వాడు. అందువరకు ఇది నాకు ఉన్నది చెబుతావు. ఇది లోకంలో ఉండే లక్షణం. కానీ అసలేంటి సర్వజ్ఞుడు అంటున్నాం మనం. అన్నీ తెలిసిన వాడు అన్నప్పుడు ఆయన చెప్పాడు అన్నా అన్నామే. అడిగితే ఏమవుతుందంటే ఇక నీకు తెలవదన్నట్టే కదా, నేను చెబుతున్నానంటే కదా. కనుక ఈ రకంగా అందులో వట్టివాడి సంగతి వేరు. పరమాత్మనే శ్రీమన్నారాయణ శరణం ప్రపద్య అనే విశ్వాసం కలవాడు, మొత్తం భగవంతుడు ఆయన్నే ఉపాయము అనుకున్న వాడికి, ఆ ఉపాయాన్ని ఆయన్నే సాధనం అనుకున్న వాడికి, అలాంటి వాడికి ఆయనకు మొదలు కళ్యాణ గుణములన్నీ సర్వజ్ఞ జ్ఞాన శక్తి ఇవన్నీ తెలిసిన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు అడుగుతావా? అడగాల్సిన అవసరమా? మరి ఎందుకు అడుగుమంటున్నారు? ఇక్కడ ఇతర ఉపాయాలు కాకుండా, ఇతర వస్తువులు కాకుండా పరమాత్మనే అడుక్కో అంటున్నారే. పరమాత్మనే కావాలంటున్నారు, కావాలని అడగాలా? ఇక్కడ ప్రశ్న వస్తుంది. అడిగితే అతను సర్వజ్ఞాత్వానికి లోటు వచ్చినట్టే కదా, ఆయనకి విషయం తెలియదన్నట్టే కదా. మరి ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు దానికి ఎన్నిల్ ఇవన్ పాచురం కేట్టువారే. ఇక్కడ ఇవన్ పాచురం కేట్టువారే తిరుగుళ్ళం ఊహక్కుం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది వీళ్ళు ఎక్కడికెక్కడికే అర్థం చెప్పేస్తారు మనకు. ఇవన్ పాచరం కేట్టువారే. పాచరం అంటే మాట. ఏం మాట? అయ్యా నాకు ఇది కావాలి అని స్వామి ఒకటి స్తోత్రం చదివినాం అనుకోండి, చదవగానే ఆయన అడిగితే ఇస్తాడు అని కాదు. అడిగితే అడుగుడు దేనికంటే ఊహక్కుం సంతోషమవుతాడు. అది నిజంగానే అది నన్ను అడుగుతున్నాడు అని. ఎందుకంటే అదే అన్నారు కదా భగవద్గీతలో ఉదారా సర్వ ఏవైతే జ్ఞానీతో ఆత్మైవేమతం అని. అర్జున నా దగ్గరికి నన్ను నమ్ముకొని వచ్చేవాడు 4 రకాలు ఉంటారన్నారు. ఆర్తో జిజ్ఞాసు అర్థార్థి జ్ఞానీచ. అర్ధుడు ఏదో ఇదివరకు పోగొట్టుకుని ఏదో ఆపత్తులో ఉన్నవాడు, ఉన్నదాన్ని పోగొట్టుకున్నవాడు ఆర్తుడట. అర్థార్థి అంటే లేనిది కావాలన్నవాడు అర్థార్థి అట. మన రామానుజు అర్థం చేస్తారు. ఆర్తుడు అంటే బాధల్లో ఉన్నవాడు. బాధల్లో అంటే ఏం బాధ ఉంటుంది? ఇదివరకు ఉంటే కానీ పోయితే బాధ అది. కనుక ఆర్తుడు అంటే మంచి ఆరోగ్యం ఉన్నవాడికి ఆరోగ్యం పోయిందనుకో అది ఆర్తి. అలాగే డబ్బు ఉన్న వాడికి కనుక అర్థార్థి అంటే మరి అక్కడ 2 అర్థాలు ఉంటాయి. ఆర్తుడు ఉంటే అర్థార్థి ఉంది. డబ్బు కావాలన్న వాడు ఉంటే ఇక్కడ అర్థార్థి అంటే ఏంటంటే ఇదివరకు డబ్బు ఉండి అదంతా ఏదో బిజినెస్ లో లాస్ అయిపోతే అయ్యో అది బాధపడేవాడు ఆర్తుడట. కనుక ఇదివరకు ఉన్న డబ్బులు పోగొట్టుకున్నవాడు ఆర్తుడు. వాడికి అసలే డబ్బు లేదు, అయ్యా నాకు ఏదో అనేవాడు అర్ధార్థి అట. ఇలాగా తన దగ్గరికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు 4 రకాలు ఉంటారు చెబుదు. నా దగ్గరికి ఆపదలు పోగొట్టుకునేవాడు ఒకడు, డబ్బుగాళ్ళు ఒకడు, లేనివాడు ఒకడు. అలాగే జ్ఞాని, తర్వాత ఏమిటి జిజ్ఞాసు ఎట్లా ఉంటాడు, ఏదో తెలుసుకోవాలని వాడు ఇలాంటి వాళ్ళంతా వస్తారు. కానీ ఎవడైతే జ్ఞానియో, జ్ఞాని అంటే నా సంగతి తెలిసి నన్ను తప్ప మరొకటి కోరని వాడు, వీడిని జ్ఞాని అంటాం. కనుక వాడే నా ఆత్మీయ మతం అన్నాడు. అక్కడ నాకు సంబంధించిన వాడు అన్నప్పుడు ఏమైపోయింది ఇక్కడ ఈ జ్ఞాని. మరి ఇలాంటప్పుడు ఏమైపోయింది? వీళ్ళంతా కూడా ఉదారాహ అంటే వీళ్ళు నిజంగా మరి అటువంటి అప్పుడు నిన్ను కోరినవాడు, నీకోసం వచ్చిన వాడు నీ వాడు తప్ప
వాడు డబ్బు కోసం వచ్చినవాడు డబ్బు కొరకే వచ్చే, నిన్ను ఉపయోగించుకుని డబ్బు తీసుకుంటున్నాడు, ఇంకేదో కొరక తీసుకునే దగ్గరికి వస్తున్నాడు. అసలు నీ వాడు ఎట్లయితే వాడు, వాడికి ప్రయోజనం వేరే ఉన్నది, స్వార్థం వేరే ఉన్నది, నువ్వు కాదు. అంటప్పుడు నిన్ను ఎట్లా ప్రేమిస్తున్నాడు వాడు అంటే, లేదు లేదు ఉదాహరణ వీళ్ళంతా నా వాళ్ళే పొమ్మన్నాడు. ఎందుకంటే నన్ను అడిగింది కదా వాడు, నేను అడగకుండా ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆ సంగతి అడగకుండా ఇవ్వాల్సిందే నా బాధ్యత, ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ పోషించవలసిన బాధ్యత నాది. అటువంటిది వాళ్ళు అడిగిండు అంటే కనీసం నా మీద దృష్టి ఉందన్నట్టు కదా. అందువల్ల వీళ్ళంతా ఎంత మంచివాడు, వాడు అడగకపోతే నేను ఇచ్చుది మా ఇస్తా, అక్కడ అడగకపోతే నేను చేయలేదు అనుకో, నా అడగకపోతే ఏమైందంటే ఇదంతా ఏం తెలుసుకున్నది. కనుక ఉదాహరణట వాళ్ళు నన్ను అడిగి సంతోషపెట్టి నన్ను నా నుండి వాళ్ళు తీసుకున్నారే, నన్ను పేరు ప్రఖ్యాతి వచ్చిన వాళ్ళుగా చేసినారు. అంటే దానం తీసుకునేవాడు లేకపోతే దానం ఇచ్చేవాడికి పేరు ఎక్కడ వస్తుందండి. దాత గొప్ప దాత, ఏదైనా గొప్ప దాత తీసుకునేవాడు ఉండాలి. కనుక వాడు ఉన్నాడు కనుక వాడు వచ్చి ఇక్కడ అడగాలి. అడిగినట్టు అబ్బాయిడు ఎంత మంచివాడు, ఎందుకంటే నా దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతున్నాడు ఈ సంగతి అని చెబుతూ వీళ్ళందరికీ జ్ఞానం చెప్పాడు అక్కడ. అందువల్ల దీనివల్ల సంతోషం అవుతుందట వాడికి. అబ్బా వీడు వచ్చి నన్ను అడిగాడు, ఇంత సంతోషం అవడానికి ఉండే అవకాశము అన్నట్టు ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చినారు. ఏంటంటే సాధారణంగా పిల్ల తల్లి ఉంటుంది, తల్లికి కన్న పిల్ల పాప ఉందనుకోండి. ఆ పాపకి ఎప్పుడైనా అది ఇప్పుడు అది ఎంత మంచి సాధారణంగా తల్లి చూసి ఎట్లా ఉంటుందండి, గట్టిగా వాడు ఇంత మంచి ఎత్తుగా శిస్తుగా మంచిగా దొడ్డుగా ఉన్నా కానీ పాపం పొల బక్కవాడే బాగా ఆదిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ ప్రేమ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది, ఇంకా కొద్దిగా తింటుంటే మంచిగా ఉండు అని. దాంట్లో ఇది సరగదు, మనకి చూస్తేనే వాడు మాటి వాడ కావడా కనిపిస్తుంది వాడ. అట్లాగే ఉన్నా కానీ ఇంకింత తిను ఇంకేది తిను అట్లా అంటే వాడు పెట్టడమే దాని బాధ్యత. అయినా అదేంటంటే ఆకలి అనకుండానే పెడుతుంటే కాదనవచ్చు పోదనవచ్చు ఇవన్నీ అనవచ్చు. కానీ అటువంటిది అసలు తాను పెట్టినా తినకుండా ఉండేటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి పాప శిశువు ఒకవేళ అమ్మానకు ఆకలిసింది అని అందనుకో, ఇక ఎంత సంతోషమో, అబ్బా అది కాకుండా బిడ్డ అనుకుని ఎట్లా పెడుతుందో. అంటే అడగకున్నా అన్నం పెడుతుంది, అడిగినా పెడుతుంది. కానీ అడిగింది అనుకో, అడిగితే అప్పుడు నన్నే అడిగి పెడుతున్నారని తల్లికి ఎంత సంతోషమో పరమాత్మకి కూడా అడగాలన్నా అంటున్నా అడగకుండా కూడా ఇస్తాడు. అడిగితే ఓహో వీడికి నా మీద నమ్మకం ఉంది, నా కోసం వచ్చినాడు అనే భావన కలిగి వాడికి ఇంకా సంతోషం కలుగుతుంది. కనుక అడగడం దేనికోసం అంటే వాడి సంతోషం కొరికే. అంటే దీంట్లో మనవాళ్ళ యొక్క ప్రపంచం ఇంత విశ్వాసం ఉంటే ఏమాయటం వచ్చినావంటే నీ దగ్గరికి వచ్చింది ఎందుకోసం, నీకోసమే. అది మరి ఏం చేయమని కాదు, నేను కడుతుంది ఏదో అడిగాడు, ఎందుకు అడిగినట్టు నీకోసమే. అడుగుడు కూడా నా కోసం కాదు, అడిగింది కూడా నేను తీసుకుని నీకు సంతోషం కదా, అందుకొరకు తీసుకోండి, లేకపోతే నాకే పని. అంటే ఇట్లా వీడి దేవుడు అంతా వాడారు అనేది అర్థం అన్నమాట. అక్కడి నుంచి అని చెబుతూ ఇది ప్రార్థిక కవియము అని చెప్పి ఇక తర్వాత శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటప్పటికి శ్రీమతే అని చెప్పడానికి అర్థం చెప్తున్నారు. శ్రీమతి అంటే శ్రీదేవితో కూడుకున్నవాడు, లక్ష్మితో కూడుకున్నవాడని. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇంతకుముందు శ్రీమన్నారాయణ చిరణం ప్రపంచం అనేటప్పుడు నారాయణతో శ్రీమత్ కలిసినాం. ఇక్కడ శ్రీమతే అంటే ఆమె కొరకే అర్థం. చతుర్థి అన్నప్పటికీ ఏమైందంటే ఆమె కొరకే అర్థం, ఆమెతో కూడుకున్న నారాయణ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆమె కొరకే అంటూ నారాయణాయ, నారాయణ కొరకే అన్నప్పుడు ఆమెతో ఉన్నటువంటి నారాయణ కొరకే అర్థం ఉంది. శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అంటే ఏమిటి, ఆ శ్రీదేవితో కొడుకున్న లక్ష్మీ విశిష్టుడైనటువంటి నారాయణుడికి నేను సేవ. దీని అర్థం అది నారాయణాయ. అయా అంటే ఇలా చెప్పే నారాయణాయ అన్నట్టు ఏమైంది, నారాయణుడు అది అయా అంటే అతని కొరకే. అతని కొరకు ఏంటి మనం చేసే సేవ, మన సర్వస్వం అతనికే అని భావన అనమాట. కనుక ఇక్కడ ఏమైంది, అక్కడ ఓం నమో నారాయణాయ అనే దాంట్లో ఆ నారాయణాయ అనే దాంట్లో అయా అనే మాట ఏదో ఉన్నదో కొరకే అనేటువంటి సేవాభావం ఉంటే ఆ సేవాభావాన్ని ఇక్కడ ఈ ఉత్తర వాక్యం చెబుతుంది అన్నమాట. నారాయణ అంటే వివరణ చెప్పినాము, అయా ఉంది కదా, అయా అంటే అతని కొరకే, ఆయన నాకు కాదు, నేను చేసే ప్రతిదీ ఆయన కోసమే, ఆయన సంతోషం కోసమే, ఆయన తప్ప మనకు లేదు అని అయా అతని కొరకే అని భావన ఎంత వచ్చిందో దాన్ని ఇది వాక్యం ఇక్కడ వివరిస్తుంది. కనుక నేను చేసే సేవ శ్రీమతే నారాయణాయ అని చెబుతూ ఇక్కడ శ్రీమతే అని ఇక్కడ అమ్మవారితో కూడుకున్నవాడు అని చెప్పినప్పుడు అసలు ఈ అమ్మవారితో కూడుకోవడం ఎందుకు అక్కడ అంటే సరే, ఎందుకొరకంటే శ్రీమన్నారాయణ చిరణం ప్రపంచంలో మనం పోయి ఆయన ప్రపత్తి చేసి స్వామి నువ్వు తప్ప నాకు మరొకటి లేడు శరణాగతి చేస్తే వాడు ఒకవేళ కాదనొచ్చు. మరి మనం ఎందుకంటే మన సంగతి చూసి దూరం కొట్టొచ్చు కనుక ఆవిడంటే అయ్యో పాపం స్వామి ఎందుకు అని అనొచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే సేవ చేసేటప్పుడు అవసరం ఏమిటి, మనం చేసేది సేవ నారాయణ కదా, అందులో ఇద్దరికి కలిపి ఎందుకు
అని దానికి ఇక్కడ వివరిస్తున్నాను అనమాట. శ్రీమతి పెరియ పిరాట్టియారోడే కూడి இருந்துள்ளவர்க்கு அவன்னு உபாயமான விடத்தில் தான் புருஷகாரமாயிருக்கும் அவன் ప్రాప్యనామిడத்தில் తాను ప్రాప్యమాయి కైంకర్యవర్ధికమాயிருக்கும். ఎందుకొరకు ఇక్కడ అంటే అక్కడ ఏంటప్పుడంటే పురుషకారం చేస్తుంది. అయ్యో పాపమని పోయిపోయినట్టు మనం చేసిన పాపాలు అవన్నీ కళ్ళు మూసుకొని మనకు సాయం చేసే స్వీకరించేట్టుగా చేస్తుంది. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తుందట అంటే ఇక్కడ మనము చేసే కైంకర్య వర్ధిక్కుం అంటే పెంచుతుందట. ఇక్కడ ఆవిడ ఏమిటి అవుతుందంటే ఇక్కడ అవన్ ప్రాప్యమాన విడత్తిల్ తాను ప్రాప్యయుమాయి కైంకర్య వర్ధికయుమాయి ఇరుక్కుం అంటే అతనితో పాటు ఆయనకు కూడా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి మనం సేవ చేసినాం అనుకోండి. సేవ చేస్తూ ఉంటే ఎప్పుడు ఒకటి చేయకుండా ఆమెను పట్టుకొని ఆయనను ఎట్లాగైతే ఆశ్రయించామో ఇక సేవ కైంకర్యం చేసేటప్పుడు ఆమెను కాదని కాకుండా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి చేర్చి అంటే ఇద్దరి ఉభయలో కూర్చోబెట్టి మనకు లక్ష్మీనారాయణలో ఇద్దరు కూర్చోబెట్టి సేవ చేయడం, పూజ చేయడం, లేకపోతే వాటికి కైంకర్యం చేయాలి. ఎందుకు మరి ఈమె అక్కడ పక్క కొట్టినట వీడు చేసిన సేవ ఎంత ఉంటుందండి? చేసేది గింటే ఉండవచ్చు కానీ పక్కకుండి ఆయన ఒకవేళ ఆయన స్వామిత్వం ఉంది కదా, ఏమైనా ఇంత దూరం వచ్చి ఇదే నన్ను చేసేది అనే పరిస్థితి వస్తే అట్లా కాకుండా వాడు ఏ మాత్రం ఇట్లా కనుక అబ్బా ఎంత గొప్ప పని చేసినది పాప ఎంత కష్టపడి ఎంత మంచిగా కష్టపడినా అని ఆ స్వామికి వెంబడి చేస్తుంది. అది కైంకర్య వర్ధిక్కుం వారు వట్టిగా ఇట్లా చేయి రావట్లే చాలు పాపము ఓ చెయ్యి కాకుండా ఈ చెయ్యి లేవుకున్నా సరే కష్టపడి లేపి నీకు దండబెట్టున్నాడు అయినా అని వీడు చేసే ప్రతి కార్యాన్ని అక్కడ వర్తింపచేస్తుందట. అంటే పరమాత్మకి వీడి మీద అనుగ్రహం కలగడానికి వీడి సేవా ఫలాన్ని వాడు స్వీకరించడానికి కావలసినటువంటి స్థితిని ఈవిడ చెబుతుంది. అంటే వీడి కొద్దిగా చేసినా ఇంత చేసి చెప్తాను పాపం ఎట్లా అన్నాడు ఏం సంగతి అని స్వీకరిస్తాడు. ఎంత మంచివాడు మనకి ఎన్ని సేవలు చేస్తున్నాడు. తెచ్చేది ఒకటే పుష్పం అనుకోండి, ఎంత కష్టపడి ఎక్కడ తీసుకొచ్చి పాపం పువ్వు తెచ్చి పెట్టింది మనకు అంటే వాడిని వాడు తీసేపోయి వాడిని ఎత్తులు పెట్టుకోకుండా మనకి పెట్టి అలాంటప్పుడు కనుక స్వామి అంటూ ఎప్పటిది మనం సేవ చేసేది ఎంత ఉంటుందండి? ఎవరి శక్తిని బట్టి వాడు చేస్తాడు. ఏది చేసినా వర్ధిక్కుం అది చేస్తున్నట్ట. చూడండి ఎంత బాగా చేసినా పాప మనకి ఎంత వీడికి వాడికి ఏమి చేయాలి తక్కువ అయిపోతుందట. ఆవిడ లేదనుకో వాడు స్వామి కదా వాడు చెప్పేటప్పుడు పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఇవన్నీ చెప్పి ఏదైనా సరే అన్నాడు. చిన్న పువ్వు అయినా సరే పత్రం పుష్పం చమత్కారం ఏంటంటే పత్రం అంటే ఏకవచనం, అది పుష్పం అంటే ఏకవచనమే. ఫలం ఎవడన్నాడు పత్రం పుష్పం అంటే ఇన్ని పువ్వులు ఒకటైతే మన ఆయన పత్రం అంటే ఒక పువ్వు, కాయ ఒకటి పండు అయిపోయింది. ఇలాగా అయితే దాని మీద చమత్కారం చెప్తారు అని అన్నవాడల్లా నువ్వు ఒకటే పువ్వు తీసుకుపోయి పెట్టేవనుకో ఇది ఒకటే పెడతావురా నేను గిన్నెత్తి అన్నాడు అనుకో చెట్టు మీద గండి పువ్వులు పూస్తే నాకు ఒక్కటి వాడతావు అన్నాడంటే ఎంత కష్టం. అందుకొరకు పాపము వాడు కష్టపడి ఆ పువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టింది చూడు అది ఎంత గొప్పగా చేసినాడు అని వర్తింపచేస్తుందట ఇక. అయితే వాడు అక్కడ ఉండదు ఆయన దగ్గర ఒక మాట ఎప్పుడు కూడా కృష్ణుడు పరమాత్మ ఎప్పుడు మాట్లాడే ప్రతి మాట ఒక విఫలంగా ఏది ఉండదు. పత్రపురుడు ఒకటే అంటే యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అక్కడ పెట్టుకున్నాడు. నీవు ఎవడు ప్రేమతో పెడతాడు అంటప్పటికీ ఈ కొలత నీవు ఇచ్చేదాన్ని బట్టి నీ ప్రేమతో తెలుస్తుంది. అక్కడ వాడు లెక్కాలి ఒక్కడి పెట్టు ప్రేమతో పెట్టు, ఒక్కడి పెట్టి ప్రేమతో పెట్టంటే అర్థం పెట్టనమాట గింతే అని ప్రేమ. అందువల్ల అట్లా కాకుండా వాడు ఏం చేసినా సరే వాడికి శక్తి ఇస్తారండి. వాడికి తీసుకొచ్చి మనం రోజు వంట ఇంకిత గంగాల కింద పెట్టకుండా అయితే చక్కెర ఇంత పండు పెడితే ఎట్లా పెట్టింది పండు దగ్గర ఎవరు వాడి తినకుండా నీకు పెట్టింది ఇది గొప్ప కాదు అని తాను కైంకర్య వర్తింపు చేస్తుందట. కనుక ఇక్కడ ప్రాప్య విడத்தில் తాను ప్రాప్యమాయి కైంకర్యవర్ధకమాయి இருக்கும். ఇదిలే తిరుమంత్రిత్యులు చెన్న ప్రాప్యతై విషదమాన అనుసంధించదు. ఇక్కడ ఏంటంటే దీన్నంతా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రాప్యం అంటే ఇదిలే అంటే ఈ సందర్భంలో తిరుమంత్రిత్యులు చెన్న ప్రాప్యం అంటే తిరుమంత్రులు చెప్పాలి నారాయణాయ అన్నామే అయా అనేది ప్రాప్యం పొందదగినది. ఏమిటి మనం పొందదగింది? ఇక్కడ మనం పొందదగింది అంటే అర్థం మనకి ఏం కావాలంటే మనకు సాధారణంగా ఇంకొక భావన ఉంది. పరమాత్మ కావాలంటే భగవంతుడు సాక్షాత్కరించుడు కాదు. మనకు కావాల్సింది అక్కడ మన ఆగం. పరమాత్మ సాక్షాత్కరిస్తే ఏం చేసేది వచ్చేది కనిపించడానికి చూస్తే ఎగ్జిబిషన్ కాదు కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే కైంకర్యం. కనిపించుడే కాదు వాడి సేవలో మనం పాల్గొనాలి, వాడు మనకు సేవ చేయాలి.
లేకపోతే దూరం నుంచి పోతే అందరూ చూస్తారు, అది ముఖ్యం కాదు కదా. కనుక వాడికి కనుక మనకేం కావాలంటే పరమాత్మ సాక్షాత్కరించుకొని ఆయన తత్వం తెలుసుకొని ప్రేమతో అతనికే సేవ ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండడం అనేది మనకు ఆనందం. కనుక ఈ కైంకర్యం అనేది మోక్షానికి మన దగ్గర ఉన్నది ఏంటంటే మోక్షం అంటే ఆనందం అంటే ఏదో ఆ స్వామి సాక్షాత్కరించడం కాదు. సాక్షాత్కరించినటువంటి స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి కైంకర్యం చేయడం అది ప్రాప్యం. కనుక అక్కడ ఇదిలే అక్కడ తిరుమంత్రం ఎందుకు ఓ నమో నారాయణ అయాటి సర్వస్వం కూడా అతని కొరకే నేను చేస్తాను అనే భావన ఉందే అది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలన్నారు. ఎలా పెరుమాళ్ పోలే இருவரும் பாத சேர்த்திலே అడిమై చేయడం అడిమై దాం సిద్ధిపరుమా చేర్తిలే. అందువల్ల ఇక్కడ ఏమిటి, ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఎందుకు ఇద్దరికి చేయాలి, ఒకరు చేస్తే కాదా అంటే అమ్మ పక్కన ఉన్నప్పుడు చేసినటువంటి ఏమంటే తలకి సేవ చేస్తాం, ఆయన చేస్తే మనం చేసి ఇంత చేస్తే పత్తం చిన్నగా గింత చేసి ఇంత చేసినట్టుగా ఆమె చేసి మనకు అనుగ్రహం చేసినట్టే అనుగ్రహం ఇప్పిస్తుంది స్వామితోటి ఒక అర్థం. అది ఎట్లాగా అన్నప్పటికీ దాంట్లో ఉండేటువంటి ఇద్దరికి కలిపి చేసినటువంటి సేవలో కలిగే ఆనందం ఒక్క నారాయణుడికో ఒక లక్ష్మికో చేస్తే రాదు అంటూ మనకు ఒక ఉదాహరణ. ఇలా పెరుమాళ్ళు అంటే లక్ష్మణుడు. ఇక్కడ పెరుమాళ్ళు అంటే అందరికీ చెప్పాం కదా, అంటే పరమాత్మ యొక్క అత్యంతమైనటువంటి అనుగ్రహం పొందిన వారు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళకి పెరుమాళ్ళు అని పేరు దీంట్లో ఇచ్చినారని. దాంట్లో గుహ పెరుమాళ్ళు, ఇళయ పెరుమాళ్. ఇక్కడ ఇళయ అంటే చిన్నవారిని అర్థంలో అనమాట, అంటే లక్ష్మణ పెరుమాళ్ళు. ఇళయ పెరుమాళ్ళు లక్ష్మణ పెరుమాళ్ళు ఏం చేసినాడు అంటే ఏంటి, ఆయన అడవికి పోయేటప్పటికి రాముడు నువ్వెందుకు అన్నాడు కదా, ఎందుకంటే నేను వచ్చి అహం సర్వం కరిష్యామి త్యాగత స్వపదస్తి. ఎందుకంటావేంటి, మనం విన్నది వరకు ఎందుకంటావేంటి, నేను వచ్చి నీకు అన్ని రకాల సేవ చేస్తాను. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీరు అక్కడ హాయిగా ఇద్దరు విశ్రమిస్తూ ఉంటే మీ ఇద్దరు సేవ నేను చేస్తాను. ఆ సేవ చేస్తే మరి ఆ సేవ చేస్తే ఏమవుతుందంటే రమమాణ అవనేత్రయ అంటాడు అక్కడ. అంటే నువ్వు నాకు సేవ చేస్తే నీకే లాభమయ్యా, ఆయన నీకు మనం మంచి ఆగలే ముగ్గురికి రసానుభవం ఆనందం పొందవచ్చు. ఆనందం పొందవచ్చు అంటే ఇక్కడ ఎవడు సీతమ్మతోటి రాముడు పొందవచ్చు ఆనందం, రాముడితో సీతమ్మ పొందవచ్చు. ఆ ఇద్దరు కలిసినప్పుడు ఒకరికొకరికి ఆనందంలో చమత్కారంగా కాలం గడుపుకోవచ్చు. కానీ నడవై ఈయనకేం ఆనందం, మన ముగ్గురు కలిసి ఆనందం పొందవచ్చు. రమమాణ వనేత్రయ అంటే అక్కడికి వచ్చిన ఆ వనంలో మన ముగ్గురు సంతోషపడతాం. ఏమి సంతోషపడతామంటే మీరు ఉంటుంటే మీకు సేవ చేస్తూ నేను సంతోషపడతాను. సేవ చేసినా కొద్దీ ఆహా ఇది చేసిన సంతోషం కనుక అహం సర్వం కరిష్యామి అన్ని నేను చేస్తా అన్నాడే. ఆ రకంగా ఎట్లాగైతే లక్ష్మణ పెరుమాళ్ తాను సీతారాముడు ఇద్దరికి కలిపి సేవ చేసినాడో అట్లాగే మనము కూడా లక్ష్మీ నారాయణ సేవ చేయడమే శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమతే నారాయణాయ అనేది మనం చేయడం అనేది అని చెప్పి అమైతాసి కనుక ఇరుపదు ఆ చేర్తి అంటే ఇద్దరి యొక్క కలయికారం అన్నమాట. ఇద్దరు కలిసింది. తర్వాత నారాయణాయ సర్వశేషియాన ఉళ్ళవనకు ఇదిలే తిరుమేల్యం గుణం కలియం శేషిత్వత్తులేనో ఇక్కడ నారాయణ అంటే అర్థం ఏమిటి మరి ఎక్కడ అక్కడనేమో నారాయణ అర్థం చేస్తుంది. శ్రీమన్నారాయణ అన్నప్పుడు కళ్యాణ గణముల గురించి ఇక్కడ ఏమిటంటే ఇక్కడ అన్ని ఇక్కడంటే అతను ఉండేటువంటి శ్రీయపతి శ్రీమన్నారాయణ సకల కళ్యాణ గుణములతో కూడుకున్నటువంటి వాడే కాకుండా శేషిత్వలేనోకు అందులో ముఖ్య విషయం ఏంటంటే అతను మన ప్రభువు శేషము అంటే శేషులం అంటే మనం సేవ చేసేవాళ్ళము, అతనికి అంకితమైన ఆయన సంతోషం కోసం ఉన్నవాళ్ళము మనం ఆత్మలము. ఆ సంతోషాన్ని పొందేవాడు శేషి అంటే మనకు దీనికి అంటే వీడు సేవ చేసేవాడితే వాడు యజమాని అన్నట్టుగా. శేషత్వము మన ఆత్మ యొక్క లక్షణము అంటే పరమాత్మ యొక్క సంతోషం కలగడం కోసమే ఉండడం. సర్వస్వం ఇది ఏది చేసినా ఆయన సంతోషం కోసము. అలాగ సంతోషపడేవాడు శేషి. కనుక ఈ శ్రీమతే నారాయణాయనమైన నారాయణలో కళ్యాణ గుణములు శ్రీపతిత్వము ఇవన్నిటితో పాటు ఒక విశేషం ఏమిటంటే ఇక్కడ అతను యజమాని. ఎందుకంటే సేవ కదా చేసేది, సేవ ఎవరికి చేస్తాం, పెద్దవాడికి చేస్తాం తప్ప చిన్నవాడికి చేయడానికి వీల్లేదు. కనుక ఆయన మనకు యజమాని కనుక ఆయన సేవ అంటే ఇక్కడ సేవ చేయడానికి కొన్ని క్వాలిఫికేషన్స్ అక్కడ రక్షిస్తాడనేటప్పటికీ వాడి ప్రేమ ఉన్నవాడు, దయ గలవాడు, శక్తి గలవాడు ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఆ వీటితో పాటు మనందరికీ కూడా యజమానితను కనుక మనం ఉన్నదే ఆయన కోసం అనే భావన అక్కడ ప్రధానం. కనుక అట్లా లేకపోతే మనం సేవ చేయలేము. కనుక శేషిత్వం అంటే అతని యొక్క గొప్పతనం మీద అతనికి ఉండేటువంటి యాజమాన్యం మీద అతనే మనందరికీ కూడా పతి అనేటువంటి భావన అక్కడ ప్రాధాన్యం అంట. కనుక నారాయణ అనే దాంట్లో
శ్రీమతే నారాయణాయ. అయా అనేది కైంకర్య సేవ పక్కకి. నారాయణ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ శ్రీయపతి, సకల కళ్యాణ ప్రగుణుడు, దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టుడు, సర్వేశ్వరుడు, సర్వనియంత అయినటువంటి, అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా సర్వశేషి. సర్వశేషి అంటే అన్నిటికీ కూడా అతను పతి, ప్రభువు అనే భావన కలిగినప్పుడు అది సేవ చేస్తాం. ఇక్కడ నారాయణ, అటువంటి నారాయణుడికి, అలాంటి వానికి అయా అంటే సేవ చేయడం అన్నమాట. ఇది కైంకర్యమే రసిప్పదు. ఇందు చతుర్థి కైంకర్యత్వ ప్రకాశిస్తుడు. అయా అంటే అతని కొరకంటే కైంకర్యం సేవ చేస్తావు అని అర్థం చెప్పుకోవడం అనమాట. ఇక తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇంకొక విషయం చెబుతున్నాడు. కైంకర్యం అనే దాంట్లో కైంకర్యం సేవ చేస్తాం కదా, సేవ చేయడం అనేది ఎట్లా ఉండాలి? ఈ సేవ రెండు రకాల ఉంటుంది. అంటే ఏమిటి? మనకు సంతోషం కలిగేట్టుగా చేసే సేవ ఒకటి, ఇది స్వార్థంతో కూడిన సేవ. ఆయనకే సంతోషం కలిగేట్టుగా చేసిన సేవ ఒకటి, అది పరార్థంగా చేసే సేవ. కనుక ఇక్కడ కైంకర్యం చేసేటప్పుడు నమః అన్నారు కదా. ఇప్పుడు చూడండి, నారాయణాయ అంటే ఆయనకే నేను సేవ చేస్తా అన్నప్పుడు పక్కకు నమః. నమః అంటే ఏంటి? నేను చేసే సేవ వల్ల కలిగేటువంటి సంతోషం ఏదో ఉన్నదో ఆయనకే సంతోషం కొరకు చేస్తున్నాను, కాదు నమః, నాకు కాదు. ఇక్కడ నమః అర్థం, ఇక్కడ నమః అంటే అక్కడ నేను స్వతంత్రుని కాదు, ఓం నమో నారాయణలో నేను స్వతంత్రుని కాదు. ఇక్కడ మరి ఆ నమహాన్ని ప్రపద్యే అనే దాంట్లో ఉపాయం. ఇక ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమిటి? శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అనేటప్పటికీ శ్రీయప్పతి శ్రీమన్నారాయణునికి నేను సేవ చేస్తాను. ఆ సేవ చేసేదాని వెంబడి ఉండే సంతోషం కానీ భావన కానీ ఇది నాకు కాదు, ఆయన సంతోషం కోసం చేస్తున్నాను అని. ఈ కైంకర్యం రెండు రకాల ఆయన కోసం చేసే సంతోషం అనే దానికి ఇక్కడ మనం ఇదివరకు కూడా విన్నాం. అదే ఇక్కడ దాని సంగతి చెబుతున్నారు అనమాట. ఇది చాలా ముఖ్యం. ఎందుకంటే సేవ చేయడం కన్నా దాంట్లో స్వార్థం కలిసి ఉంటే దోషభూయిష్టపట. కనుక ఆయనకు సంతోషం కలిగిగా చేయడమే ఈ నమఃకు అర్థం చెప్తూ కైంకర్యం దా. ఆ కైంకర్యం అయితే రెండు రకాలు అన్నారు. ఇవి శేషిక్కు అచేత విளக்கை శేషభూతనుకు స్వరూపమాహం ప్రాప్యం నమః. కైంకర్యத்தில் కళయాకరదు కళయా అందువల్ల కళ అంటే దోషం అనమాట. ఈ నమః వల్ల కైంకర్యములో చేసే సేవలు దోషం కాబోదు. ఈ కైంకర్యం ఎట్లా అవుతుంటే ఇక్కడ మరొక చమత్కారం ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే సాధారణ అంటే ఇందులో ఉండవనుకోండి, ఎక్కడి నుంచో వేరే దాంట్లో అదేంటి సేవ అంటే మనం చేసేటువంటి సేవ, అతిథి మర్యాద అవన్నీ ఎట్లా ఉండాలి అన్నప్పుడు మన కోసం కాదు, మన సంతోషం కాకుండా ఇతరుల సంతోషం, వచ్చిన వాళ్ళ సంతోషం కొరకు. వచ్చిన వాళ్ళ సంతోషం కలిగితే మనకేంటి? ఇది కూడా ముఖ్యం. వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చేప్పుడు మనం ఎందుకు చేయాలంటే మనకి దానివల్ల కలిగే ఆనందం ఏమిటి అంటే వాడు సంతోషపడితే మనకు ఆనందం. ఇప్పుడు వాడు రాగేమనుకుంటే మన అక్కడికి ఇప్పుడు సాధారణంగా వెళ్ళించుకో గెస్ట్గా వెళ్తాం. మనం గెస్ట్గా వెళ్తాం, ఎన్నో రకాల వాళ్ళు మనకి ఎన్నో రకాల సేవలు ఎంత చేస్తారు కదా అంటే మనకు సంతోషం ఇక మనకు పట్టలేదు. అప్పుడు ఇంటికే ఏం చేస్తాం? వాడికి ఒకటి థ్యాంక్స్ వేసేది, ఎంత బాగా చేశారండి, ఏ రకంగా చేశారండి అని మనం అంటే వాడికి ఎంత సంతోషం. మనం ఎదురుగా అన్నా సరే, ఎవరిది అబ్బా ఎంత అరుచుకున్నారు, ఎంత మంచిగా అరుచుకున్నారు, నేను ఇంట్లో ఏంటంటే ఏదో లేనట్టుగా మనకి ఆనందం పడరాదు అక్కడ. ఎందుకంటే ఇంత అరుచుకున్నట్టుగా వీడు సంతోషపడుతున్నాడు కదా అనే భావంతో అంతకన్నా డబల్ ఆనందం మనకు ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్పీరియన్స్. కనుక పరమాత్మ విషయంలో కూడా ఆయన సంతోషపడుతూ ఉంటే మనకి కూడా ఒకసారి ఆనందం కలుగుతోంది. కనుక ఆయన సంతోషం కోసమే చేయడమట. ఇది అట్లా కాకుండా బలవంతం మన సంతోషం కోసం చేసేవాళ్ళకోండి, అమాయకం కూడా చేస్తే కూడా కష్టమే. దానికి అక్కడ ఒక కథ అక్కడ ఏముందంటే, ఒక ఇంట్లో ఒక ఆమెకాయ చెట్టు మొలిచిందట. మొలిస్తే ఇది వెట్టనే ఇస్తే అనుకోకుండా మొలిచింది. మొలిస్తే అక్కడ ఏం జరిగింది? సరే పెరిగింది, అంత ఒక మంచి కాయవాడట. కాయవాడని ఆ మహాభక్తురాలు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిసారి ఏకాదశి ఉంది, ద్వాదశికి భోజనం పెట్టాలట. వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణుడికి పెట్టేది. ఆ కాయను చూడాలని అనిపించింది, ఇది మొట్టమొదట నేను ఈ ఏదో పెద్ద ఏకాదశి తెల్లాల్సి దీన్ని మొదలు వచ్చి బ్రాహ్మణికి పెట్టినాకనే మిగతా కాయను ఇంకోటి గీతారు తింటా. అంతవరకు చేసుకోకూడదు. పాపం చూసినంత ఏకాదశి వచ్చి తెల్లారి ద్వాదశి వచ్చింది, బ్రాహ్మణుడికి పిలిచిన తర్వాత పాపమైనా ఆ బ్రాహ్మణుడు లాంటి వాడికి ఒక నియమం ఉన్నది. ఎవరు భోజనానికి పిలిచినా సరే ఏది పెడితే తినాలి కానీ విడిచిపెట్టవద్దు. ఇట్లుంటాయి కదా, అస్సలు విడవుతుంది. ఏది చదివేది ఈ మంచి ఉత్తముడైన వాడు, మర్యాద గలవాడు పిలిచింది. వచ్చిన తర్వాత పెట్టిన తర్వాత మంచిగా వంట వండిది చేసిన పెట్టిన తర్వాత వచ్చింది. పాపం అంటే ఆయన శాఖ విషయం బాగానే అట్లా తీసి ఇట్లా వేసుకొని నోట పెట్టుకొని చేదు విపరీత పరిచయం. ఇది విత్తనం పెట్టింది కాదు కదా, అది ఎట్లా పడ్డది ఏమైతే పెరిగింది చేతులు విపరీతం. పాపం ఈయన కదా చేతున్నా కానీ విడిచిపెట్టేవాడు కాదా.
పాపం తింటున్నాడు. నాకు అక్కడ కూర్చుండి వడ్డీ ఉండకుండా ఆవిడ ఏమంటుందట, ఎట్లుంది స్వామి ఎట్లా భోగ్యం అంటాడు. ఎందుకంటే మంచిగా లేదొచ్చి ఎక్కడ బాధపడుతుందో అదెక్కడ దానికి ఇది అవుతుంది. బాగుందండి భోగ్యం 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 అట్లా అన్నాను. ఇంకింత మళ్ళీ అంటే వద్దు ఎందుకంటే విడవకూడదు, వేసింది తినాలి వీడికి. వద్దు వద్దు వీడు వస్తున్నాడు. వద్దు వద్దు నాకు అది నువ్వు మొహమాట పడకు స్వామి, ఇది నా కోసం కానీ అంతా నీ కోసం పెట్టాడు అని. ఇది అంటే సంతోషం. మీరు ఇంత సంతోషిస్తే నాకు ఎంత అంటే ఇది చేసే సేవ వాడి బాధ కాదు, తనకి ఆనందం కోసం అది అట్లా అని. ఆ తర్వాత సరే వాడు పోయినాక కానీ అప్పుడు నోట్లో వేసుకొని చూస్తే అది చేసి తెలిసి ఇక దాని బాధ ఏంటో అవస్థ ఏంటో పాపం ఎంత ఏడ్చిందో ఆ విషయం వేరనుకోండి. ఇది అక్కడ మనకు ఒక చోట ఒక మన సంప్రదాయాలు ఒక చోట చెప్తారు. ఇట్లాగే ఏదో ఒక చెప్తారు, ఒక అనుభవం చెప్తారు వాళ్ళు. అక్కడ మనకు భగవద్ విషయం వింటుంటే ఇంకెన్నో కథలు వస్తాయి ఇలాంటి. అట్లాగే అక్కడ అందువల్ల ఇప్పుడు సేవ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే వాస్తవానికి ఇంకెందుకు బలవంతం చేసి ఇవ చేసి మొత్తం చేదు ఆయన ప్రాంతం వాంకే వాడేస్తే చేతి కనుక నమహా అటువంటిది అంటే మీకే ఇష్టమో అలాంటిది చేయాలి. అందుకు మనకి ముందే చెప్పాక ఇక్కడ మనకి డౌట్ రాకూడదు. పరమాత్మ సంతోషం ఏం కలుగుతుంది ఎట్లా తెలుసు వాడు ఎదురుగా మాట్లాడతారా అంటే శాస్త్రంలో చెప్పి ఉంది స్వామికి ఎలాంటి పెట్టాలి. యత్ కరోషి యదస్నాసి జుహోసి దదాసి యత్ తత్కృష్ మదర్పణమని భగవద్గీత. నువ్వు ఏం చేస్తే నాకు అది పెట్టు, నువ్వేం తింటే నాకు అది పెట్టు అనేటప్పటికీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం తింటే అది పెట్టేటప్పటికీ వాడు పనికిరాని వస్తువులను చేసుకున్నాను. పరిమాణం ఆరిగింపు పెరవాళ్ళగిపోయింది ఎట్లా తింటామని వాడు చేసుకునేదేమో తినబడిన వస్తువు, పనికిరాని వస్తువు చేసుకుని దేవుడి ద్వారా భయపెట్టించుడు భయపెట్టి ఆరిపోయింది పిలవడానికి. ఇక్కడ ఏంటి నీకు ఇష్టమైన వస్తువు చేసుకొని పనికిరాని ఏమైంది అయినప్పటికీ కూడా అది శాస్త్ర విరుద్ధమైందని చెప్పినప్పుడు కూడా నీవు నీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చేసేది ఇంకా పెరమాళకి వాడికి కూడా అది చేసి వాడికి పెరమాళాలి అంటే అన్నాడు కదా నువ్వేం తింటే నాకు పెట్టుకున్నాడు. ఎద్దింటి చదివించబట్టే పాప ఆయనకుంటే సౌలభ్యము, అతనుకుంటే వాత్సల్యము, అతనుకుంటే ప్రేమ అటు దృష్టి పెట్టుకొని తన కోసం నీవు కష్టపడకూడదు అనేటువంటి దృష్టితోటి నాయన నా కోసం నువ్వు ప్రత్యేకంగా తీయాల్సిన అవసరమే లేదు, ప్రేమ ఉన్న చోట ఎంటామా. అందువల్ల నువ్వు ఏది తింటే తత్కృష్యం అది అర్పణం. ముందు నాకు చూపించను నేను అంతే అన్నా కానీ నువ్వు పనికిరాని అర్థాలు తినుకుంటూ అర్థం కాదు కదా. అంటే ఇది మన దగ్గర ఉండదు. దీనికి మనకి భట్టర్ వారు ఒక మళ్ళీ నమ్మాళ్ళ వారి యొక్క త్రిశక్తిని తిరువామిషిలో దాన్ని వారు చెబుతారు. ఇక్కడ పువ్వి అనేటువంటి ఒక పాత్రంలో అంటే చాలా పరమాత్మ సౌలభ్యుడు. ఆ సులభమైనటువంటి ఆయన సులభం అంటే ఆయన అనుగ్రహం రావడానికి మనం చేసేటువంటి కైంకర్య పూజ కూడా చాలా సులభంగా ఉంటుంది అని పత్రం పుష్పం పరంగా అది దాన్ని వివరిస్తారు వారు. అక్కడ వివరించిన తర్వాత పువ్వులు పెట్టాలని ఏదైనా సరే అన్నాడు అని భట్రవారు శ్రీశక్తి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, రసక్తిగా ఉంటుంది, ఏం చేస్తున్నా తమాషగా ఉంటుంది వారి కాలక్షేపంలో. ఆ చెప్పేటప్పుడు వారు ఏం చేశారంటే అందరూ శిష్యుడికి వెంబడే సందేహం కలిగి, ఎందుకంటే వినే శిష్యుల విషయం వినేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, కొంతమందికి ఏదో ఒకటి వచ్చింటారు, దాని మీద డౌట్ అడిగి వాడి కూడా వారేస్తే వాడు చెప్పేది వాడు కూర్చేది ఊరుకోవచ్చు. ఇట్లాగే అయ్యా పుష్పము అన్నారు నిజమే కానీ ఏ పువ్వులు పెడితే మంచిగా ఉంటాయి దేవుడికి అంటే ఏ పువ్వులు పెట్టాను తీసుకొని పత్రం పుష్పం అన్నాడు కదా ఏదైనా పెట్టు కదా. ఎప్పుడంటే నీకే పువ్వు మంచిగా కనిపిస్తుందో అందరూ పెట్టు కనీసం అంతే కదా అంటే లేదు మరి ఇప్పుడు తుమ్మ పువ్వులు ఉంటాయి, ముండ్లు ఉంటాయి, తుమ్మ చెట్టు ఉంటుంది, ముండ్లు ఉంటాయి, ఇంకేదో ఉంటాయి, ఇటువంటివి ఉన్నాయి కదా అంటే అవును నకంట కారికం అంటే ముండ్ల పువ్వులను పెట్టకూడదు పెరమాళ్ళకే ఉందయ్యా అది. మరి అయితే ఆకుంటే అప్పుడు ఏ పువ్వు అయితే ఆ పువ్వు ఎందుకు పెట్టాలి, పెట్టేస్తున్నా లేదా అంటే అప్పటికి ఎందుకు చెప్పాడు పత్రం పుష్పం అన్నప్పుడు అసలు ఈ ముండ్ల అన్ని పువ్వులు ఆయనకి సమానమేనా ఆయనప్పుడు ఈ ముండ్లు కంప ఉన్నటువంటి పువ్వులు పెట్టొద్దని ఎందుకన్నారు అని వాడు అడుగుతాడు. అయితే వీరు ఏం చేస్తారు, ఓది నాయన వాడికి కాదు నువ్వు ముండ్లు పెట్టు ఏది పెట్టినా వాడికి ఏం గుర్తుకపోవు అంత వాడి సృష్టినా అదంతా కాదు కానీ నీకు బాధ కలగకుండా ఉండాలని నువ్వు ముండ్ల పువ్వులు పెట్టొద్దు, ముండ్ల చెట్లకు ఉండే పువ్వులు పెట్టొద్దు అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు పోయి పువ్వు తెప్పబోయితే ఆ ముళ్ళు నీకు గుచ్చుకుంటే రక్తం కారితే బాధపడతావు, నువ్వు బాధపడితే వాడు బాధపడతాడు, అందువల్ల అలాంటి వద్దురా నాయన అన్నాడు. అంటే ఏమిటి, నువ్వు కష్టపడకు, నువ్వు విజయకు ఆ కంపలకు పోకు, ఏదితే అది పెట్టు అని అర్థమే తప్ప నువ్వు ముండ్ల పెట్టకూడదు అని కావాల్సి పెట్టాడు. ఓ హాయిగా పోయి తీసుకొచ్చి నేను ముళ్ళు గుచ్చినా సరే నేను తుమ్మయ్యే పెడతా అంటే వద్దనే అన్నవాడు. అందువల్ల మనం మొగిలి రేకులు పెట్టాం స్వామికి ఆరాధనలు
మొగిలి పరమశివుడికి ఏం పెడతారో అంటారు, కానీ మనకి పెరుమాళ్ళకి విష్ణు ఆలయాల్లో స్వామికి దీంట్లో మొగిలి రేకులు పెట్టాం మనం. అసలు గులాబీలు కూడా అలాంటి స్థితే, కానీ గులాబీలు పెడుతున్నాం ఎందుకంటే అవి సరే వాటికి మండు ఉంటాయి కదా, వీటికి మండు ఉండవు, కొన్ని పుష్పాలకే ఇది ఉంటాయని చెప్పి ఉద్దేశంతో చెప్పావని నకంఠకారిక అర్థమని భట్రవారు చెప్తారు అక్కడ. అందువల్ల పెరుమాళ్ళని ఏదైనా నువ్వు పూజ చేస్తుంటే చేయమని పత్ర పుష్పం ఫలంతో ఏదో చేయమన్నావంటే ఎవరి చదివారేమని కాదు, నీకు సినిమా కాకుండా నువ్వు ఏది తింటే అది పెట్టరా, నువ్వు ఏది చేస్తే అది పెట్టరా అంటే నాకు పెట్టు నేర్చుకో, మొదలు నన్ను అడుగుడు నేర్చుకో చాలు, నువ్వు నేర్చుకోలేకుండా ఇస్తాను అర్థం అది అని భగవంతుడి యొక్క సౌలభ్యం. దాన్ని సువారాధకుడు అంటే స్వామిని ఆరాధన చేయడానికి పెద్దగా కట్టదు. అబ్బా పూజ ఇంత చేయాలి, అది కేవలం నీకుండే శక్తిని బట్టి మనం ఏం పూజ చేస్తున్నావు, 1,00,000 పుష్ప అర్చన చేసినా ఇంకేమో చేసినా ఎక్కడ చేసినా అంటే దేనికోసం చేస్తున్నావు నువ్వు? 1,00,000 పూజలు అంటే నీ స్టేటస్ చెప్పుకోవడానికి, లేదా నీ తృప్తి కొరకు. ఇదే భట్టర్ వారికి మరొక ప్రశ్న వస్తుంది. అక్కడ ఏంటంటే ఈ నవశబ్దాల కైంకర్య భట్టర్ వారు శిష్యులతో రోజు కాలక్షేపం జరిగేదట. జరుగుతూ ఉంటే వీళ్ళంతా వచ్చారు, అందరూ సంధ్యావందనాలు చేసుకొని జపాలు చేసి తపాలు చేసి వచ్చారు. ఏమయ్యా అందరూ వచ్చారు, ఏమయ్యా ఇంకా అయ్యా నా సంధ్యావందనం కాదు, ఇప్పుడే నేను అర్చన చేసుకొని వస్తున్నాను, ఒడు అందరూ వచ్చేవారు కదా. సరే అనుష్ఠానం అయితే కూర్చున్నారు. అప్పుడు వారు అప్పుడు వేసారు, వేసి మీద కూర్చోండి ఇప్పుడే తిరుమల ఆరాధన చేసుకొని వస్తున్నారు. పోయేటప్పటికి పోయేటప్పటికి పోయి 5 నిమిషాలు తిరగలేదు వచ్చేవారు కదా. వీళ్ళకేమిటి ఏదో చేసుకోవచ్చు, ఆచార్య అభిమానం ఉండాలి. అందరి శిష్యులకు ఎందుకు ఉంటుంది అట్లా అంటే కాదు, మనమేమో ఇంతసేపు చేస్తే లోపలికి పోయి ఇతరులు పూజ చేయలేదు, అంత చెప్పుడికే చేసులేదు. వారి ముందర అన్నారు కదా అనుకోడు. ఐదు నిమిషాల పూజ అయిపోతుందా? లోపలికి మంచి తాగితే అయిపోయింది. నేనైతే పూజ చేసినట్లు అంతా తప్ప ఏం ఆచార్యులండి మస్తు చెప్పచ్చు అనుకున్నారు వాళ్ళు అని అన్నాక అండవాడు ముందు ఉంటాడు కదా స్వామి. ఒక మనవి అన్నట్టు ఏముండేది ఏం లేదు, వారు అవకాశం ఇచ్చేది కూడా అట్లాగా. వారికి తెలుసు వీళ్ళంతా ఏమంటున్నారు కానీ ఏమి లేదు. అయ్యా మాదొక మనవి ఏంటి, మేము రోజు గంట అనుష్ఠానం చేస్తాము పూజ, మీరు 5 నిమిషాలు తీసుకురావచ్చు, మరి ఇంతగా పూజ చేసిరా లేదా, ఏ నిజంగా చేయకుండా అడుగుతారు కదా. అయితే ఎందుకు చేసిన పూజ అదే లేదు, పూజ ఎందుకు చేసేది, ఆ భగవంతుడికి అనుగ్రహం రావాలి, దానికోసం మేము ఇంత చేసి కష్టపడి చేసినాం, ధ్యానం పూజ చేసినాం అంటే అయిపోయి. మరి నీకు 1-2 గంటలు పూజ చేస్తే వాడి అనుగ్రహం వస్తుంది, ఇలా 5 నిమిషాలు వస్తుంది. చేసే మనసును బట్టి ఉంటుంది, వాడి అనుగ్రహాన్ని బట్టి ఉంటుంది. అయ్యా నాకు 5 నిమిషాలు చాలు, 5 నిమిషాలు వాడి అనుగ్రహం వచ్చేస్తుంది. నీకు కావాల్సింది కానీ నాకు కావాల్సింది కదే కదా. భగవద్ అనుగ్రహం అది నువ్వు 2 గంటలు చేయాలి, 3 గంటలు చేయాలి అంతే తప్ప అలాగే కూర్చుంటావు నువ్వు. నాకు ఇంత రోగంగానే వాడు ఇస్తాడు పట్టు అంటే వాస్తవమే కదండి. కావాలంటే ఆత్మతృప్తి మానసికమైన ప్రశాంతత రావడానికి చేసేటువంటి పూజలో నువ్వు గంటల తరబడి చేయలేవు, అది నీ సంతోషం కొరకు. అట్లాగే పూజలు చేస్తే 1,00,000 పూజలు చేస్తే నాకు సంతోషం చెయ్యు. జపం ఎన్నిసార్లు చేయాలంటావు, ఎన్నిసార్లు చేయాలంటే మన వాళ్ళు ఒకసారి చేస్తే చాలన్నారు. అవి ఒక్కసారి మనం 150 సార్లు చేయవస్తున్నా లేదా, 1000 సార్లు చేయవస్తున్నా లేదా, మధ్యన ఆగవస్తున్నా చెప్తుంది కదా. నీకు కావాల్సింది ఏంటంటే నీవు జపం చేస్తే నీలో ఆ శక్తి వచ్చిందా, తృప్తి కలిగిందా లేదా. అది ఒకసారి చేస్తే వచ్చింది అనుకో సరిపోయింది అంతే తప్ప మంచి స్కూటర్ ఒకసారి ఇట్లా కాలు రొక్కగానే తక్కువ వెళ్తారు. లేని దానికి కొట్టాక స్టార్ట్ కాదు. దానికి అర్థమాత్రం చేత ఎన్నిసార్లు కొట్టాలని చేత స్టార్ట్ అవ్వడం ముఖ్యం కానీ కొట్టుడు ముఖ్యం కాదు అని. అసలు నమః అంటే కైంకర్యం అది వచ్చి చాలా షార్ట్గా ఉంది దీని వ్యాఖ్యానం కనుక దీన్ని అంత చమత్కారం. ఇప్పటికీ అంటే నమః అంటే కైంకర్యం అనేది నిస్వార్థంగా పెరుమాళ సంతోషం పందవల పరగత అతిశయ ఆదాయకత్వం శేషత్వం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే పరుడైనటువంటి వాడి యొక్క స్వామికి వాడి ముఖ విలాసం కలిగి ఆనందం కోసం మనం ఏది చేసినా వాడి ఏది చేయమంటే అది చేయడం శేషత్వమని, అలా చెప్పిన చేయడం పరపంచమని, ఆ చేయడమే నమః. అంటప్పుడు నారాయణాయ శ్రీమతే నారాయణాయ అనే దాంట్లో అమ్మవారితో కూడుకున్నటువంటి స్వామికే నేను కైంకర్యం చేస్తాను, అతని కొరకు తప్ప మరొకటి లేదు. ఆ చేసే కైంకర్యంలో కూడా నా స్వార్థమే లేదు. నమః అంటే నాకంటూ లేకుండా స్వామి నీ ఏది సంతోషమో ఏది కైంకర్యమో అని చెప్తాను. అది ఎప్పుడు చెప్పాడు స్వామి అంటే మనకు శాస్త్రాల్లో ఉంది. అంటే శాస్త్రాల్లో చెప్పిన ప్రకారంగా
స్వామి యొక్క ఆరాధనను స్వామి యొక్క కైంకర్యం మనం చేయాలి. శాస్త్రాలు మనం తెలియగనక శాస్త్రం తెలిసిన పెద్దలు ఎట్లా ఆచరిస్తే మనం అట్లా ఆచరిస్తే మెరయాలు చేవనహల్లు వేండవన కేర్చి అన్నదే మనకి ఆండాళ్ళ తల్లి పెద్దలు చేసిన లక్షణమే మనకు కావాలని యజ్జదాచరతి శ్రేష్ఠ అనేది ప్రధానం. మనకు ధర్మశాస్త్రంలో కూడా ధర్మసూత్రం కూడా అది చెప్తుంది. ధర్మజ్ఞ సమయ ప్రమాణం వేదాచ. వేదంలో చెప్పిన దానికన్నా ఆ వేదంలో చెప్పిన అంశాన్ని పెద్దలు ఏదైతే ఆచరించారో ఆచరించిన పద్ధతే మనకు పద్ధతి ముఖ్యమైనది. అంటే పెద్దలు తప్పు చేస్తారా అంటే తప్పు చెయ్యరు, ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏం తెలుసు కనుక మనకు కావాల్సినంత అన్నట్టుగా ఆ కైంకర్యంలో కూడా స్వామియే వారికి సంతోషం కలగాలన్నట్టుగా చెప్తూ ఇక్కడ ముగింపు చేస్తున్నారు ఆఖరికి. ఆహా పురుషకారతయ్యము పురుషకారతయ్యం తన్నిత్యయోగతయ్యము పురుషకారతయ్యం తన్నిత్యయోగతయ్యము తదుద్భావితమాన వాత్సల్యాది గుణంగలయం அந்த குணப்பிரகாசமான திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தையும் குணவிக்கிரக விசிஷ்ட வஸ்துவினுடைய உபாயத்துவத்தையும் ఆ ఉపాయ స్వీకారத்தையும் తత్ఫలமான కైంకర్యత్తుకు ప్రతి సంబంధి ஒரு విధనము అన్నతయ్యం ఆ వస్తువినుடைய సర్వశేషిత్వத்தையும் తద్విషయ కైంకర్యத்தையும் కైంకర్య విరోధ నివృత్తయ్యం చొల్లిస్తాయిత్తు. ఈ ద్వయమంత్రములో రెండు వాక్యాలకు కలిసి మొత్తం ఈ అర్థం చెప్పాము అంటున్నారనమాట. అంటే శ్రీమన్నారాయణ శరణు శరణం ప్రపంచే శ్రీమతే నారాయణ నమః అనేటువంటి రెండు మాటల్లో మొదటి మాటలో ఏం చెప్పారంటే పురుషకారత్వయం అంటే పురుషకారం గురించి చెప్పాము. శ్రీమత్ అనే దాంట్లో అంటే అమ్మవారి పురుషకారం లేకపోతే నడవదు కనుక ఇందులో ముందు పురుషకారత్వయం ఒకటి చెప్పాము. నిత్యయోగత్వయం ఆ పురుషకారం చేయగలిగే పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారు స్వామిని ఎప్పుడు విడిచి ఉండదు అని దీనివల్ల చెప్పాము. అక్కడ శ్రీ అంటే పురుషకార స్వరూపురాలు, మత్ అన్నామే. మత్ అంటే నిత్యయోగత్వయం అంటే ఆ వ్యాకరణ శాస్త్రాన్ని బట్టి ఏదైతే ఎప్పుడు విడవకుండా ఉంటుందో దాన్ని మత్ అని అంటామని చెప్పుకున్నాం. కనుక శ్రీమత్ అనేటప్పుడు పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారు ఎప్పుడు ఆ స్వామిని విడవకుండా ఉండేది అనే సంగతి చెప్పాము. ఆ నిత్యయోగత్వయము తదుద్భావితమాన వాత్సల్యాది గుణంగలయ్యము. అలాగా ఆ పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి అమ్మవారు ఆ స్వామితో ఎప్పుడు కలిసి ఉండడంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఆమె యొక్క సహవాసం వల్ల ఆయనలో ఉండేటువంటి కళ్యాణ గుణముల్లో ప్రధానంగా వాత్సల్యాది గుణములు పైకి వచ్చి వీళ్ళు రక్షించడానికి ఉపయోగపడతాయి అనే సంగతి చెప్పాము అంటున్నారు ఇక్కడ. వాత్సల్యాది గుణత్రయము అందగుణ ప్రకాశమాన దివ్యమంగళ విగ్రహత్రయం. అసలు చరణం అంటే దివ్యమంగళ విగ్రహం చెప్పారు కదా. ఎందుకు దివ్యమంగళం చెప్పారంటే ఈ గుణములు కలిగినది దివ్యమంగళ విగ్రహం. అంటే మన సాధారణ గుణములు గుణం అనేది ఎప్పుడు కూడా ఒక వస్తువును ఆధారపెట్టుకునే ఉంటుంది. గుణం ఇండిపెండెంట్ గా ఉండదు. అంటే ఎరుపు ఇక్కడ పొడువుగా ఉన్నది అన్న పొడుగు అనేది ఒక గుణం. పొడుగు అనే గుణం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఒక వస్తువు ఉంటే అప్పుడు దానికి పొడుగుతనం ఉంటుంది. అట్లాగా గుణం అనేది ఎప్పుడు కూడా తీయగా ఉంది చక్కని వస్తువు అంటే వస్తువుని బట్టి తీపి. ఈ గుణములు రూపం ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ గుణములు వస్తువుని బట్టి ఉంటాయి కనుక ఆ గుణముల్ని కలిగింది ఒక వస్తువు ఏమిటది దివ్యమంగళ విగ్రహం అని. అంటే అమ్మవారి యొక్క సంపర్కం వల్ల ఎప్పుడు విడవకుండా ఉండడం వల్ల ఆమె యొక్క పురుషకారం వల్ల ఆ స్వామిలో ఉన్నటువంటి వాత్సల్యాది గుణములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కలిగినటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం చరణవు అని చెప్పి అలాంటి దాన్ని చెప్పావని. గుణ విగ్రహ విశిష్ట వస్తుదయ ఉపాయత్వం అలాంటి దాన్నే మనం ఉపాయంగా భావించాలి. చరణం ప్రపద్యే అనేటప్పటికీ అది సూచించేసి ఆ ఉపాయ స్వీకారత్వయం. ఉపాయం అనేది స్వీకారం కూడా కావాలి కదా. ఇప్పుడు ఆయన అన్ని రకాల మంచివాడు, చాలా దివ్యమంగళ విగ్రహం, విష్ణుడు సర్వ విష్ణుడు ప్రార్థన జరుగుతున్న అన్ని తెలుసు మనకి. ఆయననే మనకు అన్ని చేయగలుగుతాడు అని కూడా తెలుసు. తెలిసిన తర్వాత దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయకపోవచ్చు కదా. ఎందుకంటే అన్ని నిజమే కానీ మళ్ళీ ఇంకేదో పోకుండా ప్రపద్యే అంటే అర్థం ఏమిటి? నాకు ఇదే కావాలి, నేనే దీన్నే పట్టుకుంటున్నాను అనే భావన కలిగి ఈ మొదటి వాక్యంలో ఇవన్నీ చెప్పాము అంటూ ఉపాయత్వయం ఉపాయ తత్ఫలమాన కైంకర్యత్తుకు. ఇక తర్వాత ఇంత ఈ స్వామి ఈ సర్వమంగళ సర్వకళ్యాణ కొడుకునే దివ్యమంగళ విగ్రహ విశిష్టుడైనటువంటి స్వామియే రక్షకుడు అనుకుని ఆయననే ప్రపత్తి చేసినాము. ఈ ప్రపత్తికి ఫలమేమిటి అంటే ఏమిటి? దానికి కైంకర్యం అంటే అలాంటి స్వామికి కైంకర్యం చేయడమే. సేవ చేసి వాడికి ఆనందము కలిగేట్టుగా ప్రేమతో సేవ చేసి వాడి ఆనందాన్ని చూసి మనం ఆనందపడనేదే ఫలము. ఆ ఫలంకు కావాలన్నప్పుడు తత్ఫలమాన కైంకర్యత్తుకు ప్రతి సంబంధి ఒక విధనం ఎన్ను మరి అది వాడి సంతోషం కావాలంటే
ఒకరిని కాకుండా ఓరు విధనం అంటే వాడికి ఎంత సంతోషం పెంచాలనుకుంటే అమ్మవారి పక్కన ఉండాలి కనుక అక్కడ దీంట్లో శ్రీమతే అనే దాంట్లో కైంకర్యము చేసేటప్పుడు వాడికి ఆనందం పెరగడానికి ఒకరు కాకుండా శ్రీమతే నారాయణాయ అనేది చెప్పుకున్నామని. ఆ వస్తు విడియ సర్వశేషిత్వం ఇక్కడ నారాయణుడికి ఏం చెప్పామంటే అన్ని గుణములతో పాటు అందరికన్నా సర్వశేషి అనే అంశం కూడా ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఇది జ్ఞాపకం ఉండాలి. అక్కడ నారాయణ అర్థమేంటి, ఈ మొదటి వాక్యం నారాయణ గుణములైతే ఇక్కడంటే అన్ని గుణములు అన్నిటితో పాటు వీళ్ళందరికన్నా గొప్ప అనేటువంటి ఒక భావన కూడా ఇది కలగాలి. ఇలా చెప్పి తద్విషయ కైంకర్య తయ్యం వాటి తరపుడు ఆయనతో సేవ చేయడం, కైంకర్య విరోధిని తయ్యం చల్లిస్తూ కైంకర్య అతని వల్ల కనుక శ్రీమతే నారాయణ అయ అతనికే కైంకర్యం. ఆ తర్వాత కైంకర్య విరోధి ఏంటి, నమః విరోధి ఏంటంటే ఆ చేసే సేవ ఏత ఉన్నదో అది నీ కోసం అనుకోనో నీ తృప్తి కాకుండా వాడి తృప్తి కోసమైనటువంటి లక్షణం నమః అనే పదంతో తెలుస్తుంది. అలాగా సేవాభావాలు ఎట్లా ఉండాలి, నీకు మంచి పరమాత్మకు ఆనందాన్ని చేసేటువంటి సేవకు ఆటంకం ఏమిటంటే నీ స్వార్థం అది లేదు అని చెప్పడం నమః అని చెప్పి ఈ రకంగా ఈ ద్వయ మంత్రంలో ఈ విషయాన్ని చెప్పబడ్డవి అంటూ మొదటి వాక్యం నుండి ఇప్పటిదాకా చెప్పి శ్రీయప్పతి పురుషకార స్వరూపిణి అయినటువంటి శ్రీదేవితో ఎడబాయకుండా ఉండేటువంటి సకల కళ్యాణ గుణపరుణుడైనటువంటి వాత్సల్యాది సౌలభ్యాది సకల గుణములు కలిగి ఆశ్రయించేట్టుగా చేస్తూ ఆశ్రయించిన వాడిని రక్షిస్తూ ఉన్నటువంటి స్వామి తప్ప మరొక నాకు ఆధారము లేదనుకుని ఆయననే ప్రపత్తి చేయడం మనసా వాచా కర్మణ చేయడం అనేది. ఆ ప్రపత్తి చేయడం వల్ల నీవు కోరే ఫలము కూడా ఏమిటంటే ఏదో సామాన్యమైన ఫలము కాకుండా ఆయన యొక్క ఆయన కూడా అంటే ఆయన యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహంతో కూడుకున్న స్వామి యొక్క నిరంతరమైనటువంటి సేవాభావమే చేయడం. ఆ సేవ కూడా అతనికి ఒకరిని కాకుండా అమ్మవారితో పాటు ఉండి కలిసినటువంటి స్వామికి చేయడం వల్ల కలిగేటువంటి ఆనందం అది కలిగితే తద్వారా మనం పొందగలము, అదే మోక్షము అనే భావనని ఇక్కడ మనకి మొదటి మంత్రంలో ఉండే విషయాల్ని ఈ ద్వయ మంత్రం వివరిస్తుంది అని అర్థం వచ్చింది అనమాట. ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించినప్పుడు అంటే ఏంటి, సరే సాధారణంగా ఆ ప్రమాణం ముందు కూర్చొని శ్రీమతి నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ చదవంటే దీనికి ఈ ద్వయ మంత్రాన్ని మనం ఎప్పుడు ఉచ్చరిస్తూ ఉండాలి లేక దాని అర్థాన్ని ఎప్పుడు భావించుకోవాలి అన్నారు మనవాళ్ళు. అందుకే మన వాళ్ళ సంతత స్ఫురితాధరం అని ఆ ద్వయమంత్రంతో ఎప్పుడు కూడా కులశేఖర ఆళ్వాళ్ళేమో అది అష్టాక్షరి మంత్రానికి నారాయణ సప్రణవం ప్రణామ సవితం అని అలాగా నారాయణ వరేటువంటి ముహు ప్రావర్ధయత్వం ముహు అని ముకుందమాలలో మాటిమాటికి నమో నారాయణ అనే మాటని మాటిమాటికి అనమన్నారు. ఎక్కడి వరకు సమస్య వచ్చింది అంటే ఒకసారే ఓం నమో నారాయణాయ అనేది ఒక్కసారి అనాలి అష్టాక్షరి మంత్రాన్ని అన్నప్పుడు వీరే మాటిమాటికి మరి కులశేఖర వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా అని దాని ప్రశ్న చాలా చోట్ల వచ్చింది అక్కడ. అంటే అర్థం ఏంటి అక్కడ అంటే నీవు సాధారణంగా ఉచ్చరించేటప్పుడు ఒక్కసారే కానీ ఆర్తి బాగా పెరిగిందనుకోండి సామాన్యంగా దానివల్ల ఫలం బాగా కావాలని అర్థం కాదు. మాటిమాటికి అంటే ఏంటి, మనం ఒకసారి దండం పెట్టినా ఒకసారి దండం పెడితే సరిపోయి మరి 2 సార్లు పెడుతున్నాం 3 సార్లు దిగి పెడతామంటే మనకి ఆ ఒకసారి పెడితే తృప్తి కాదు. ఆర్తి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇంకా 2 సార్లు 3 సార్లు అట్లాగే చెప్పిందే చెప్పుడు ఎందుకంటే ఇంకా అర్థం కావాలి ఆర్తి ఉంటుంది. ఈ ఆర్తి అనేది బాగా పనిచేస్తుంది కనుక ఆర్తి ప్రకటన కోసం మాత్రమే మాటికి దాన్ని అనాలన్నాం. కానీ అక్కడ దాని ఫలం కావాలనుకున్నప్పుడు భగవద్గీతలో ఒకసారి చాలు అనేది అష్టాక్షరి మంత్రానికి ఉండే లక్షణం. లేదా దానివల్ల ఇంకా ఇతర ఫలాలు కామ్య ఫలాలు కొనుక్కోవాలనుకున్నప్పుడు దానికి ఒక లెక్క అవుతుంది, ఏది ఎన్నిసార్లు చేయాలి. మనం నిష్కామంగా కేవలం సర్వేశ్వరుడా నీకోసం నేను చేస్తున్నాను కైంకర్యం అనేటువంటి దృష్టిలో ఉన్నది వేరు. అలా కాకుండా మనకేదో కొన్ని అంటే దానివల్ల అన్ని వస్తాయి కదా, ఐశ్వర్యము ఆరోగ్యము అష్టాక్షరం వల్ల అన్ని వస్తాయి అంటున్నాను కనుక మరి లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనకు అన్ని కావాలి కనుక కావాలన్నప్పుడు దీన్ని సార్లు చేయండి నాకు లెక్క ఉంటుంది అనమాట. అది కాదు కదా మనకి పనికి రావు అంటే మన పనికిరావు కాదు, పనికిరావు వాస్తవమే. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే మన అవసరాలు ఉంటాయి, అవసరం ఉంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం. ఇక్కడ చెప్పడం ఉద్దేశం ఏంటంటే నీవేదో ఆయుష్ ఇస్తారని ఇంకో మంత్రం ఆరోగ్యం వస్తుందని ఇంకో మంత్రం ఇంకోటికి వస్తుంది ఇంకోటి దగ్గరకో ఇవన్నీ ఏ పోల్సే అవసరం లేదు, అన్ని ఇక్కడ ఇస్తారు కాదు. నీవు అవే కావాలనుకున్నట్టయితే అవి కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ లెక్క ప్రకారం దీనికి ఇన్ని జపం చేయి తపం చేయి ఇలా చేయి శాస్త్ర సర్వం ఇస్తుంది అని చెప్పడం అనమాట. అది ఎక్కడ అలాగే మన పెరియాళ్ళు కూడా ఇవరికి అలవదక్కొన్నమిల్ల అనిహో ఒట్టియనుభవన విమానతుంగం సెలడైపోవలసిన కొప్పబడి 40 నమో నారాయణ వెన్ను నామం పలవరవి
నమో నారాయణ మాటికి అనుకుంటే చాలు, దానివల్ల ఎంతో శక్తి వస్తుంది అని. పల్లాండెంద పవిత్రులై పరివేచి సాంగమంద వెళ్ళాండాందని గుర్తు నారాయణ ఆయన మేము ఎప్పుడు అనుకున్నామని అని ఎట్లా అనుకున్నారు అది చెప్తూ, ఇది అష్టాక్షరిని కూడా మనం ఎన్నిసార్లు జపం చేయొచ్చు, దానికి పద్ధతి ఉన్నది, కానీ అది రహస్యంగా చేయాల్సిన పరిస్థితి. తర్వాత దానికి కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సాధారణంగా మంత్రము ఫలించాలనుకునేటప్పటికీ మంత్రాలకు తగిన కట్టుబాట్లు ఉంటాయి కదా. మనకి ఏదో పుల్లలు అగ్గిపెట్టే ఉందనుకోండి, అది గీకితే మండాలు కొంటే దాన్ని జాగ్రత్తగా తడిగా కట్టకుండా ఎక్కడ ఉంటే మంచిగా జాగ్రత్తగా ఉంటే కదా మన, లేకపోతే నువ్వు అగ్గిపెట్టినా కదా ఎంత గీకినా తడిగినట్టు కాదు. కనుక వాతావరణం సృష్టి ముఖ్యం కనుక దానికి అవన్నీ చెప్పారు. ఇక ద్వయమంత్రం ఏమిటి, పొద్దుపోకపోవడం కోసం. దాని అర్థం వల్ల ఏంటంటే మన మనసు పక్కకు పోకుండా మాటికి ఏమవుతుందంటే ఏవైతుందో ఈ సంగతో అని కాకుండా ఇప్పుడు మనం ఇది అనేది లేకుండా కేవలం మానసికంగా శారీరకంగా ఎప్పుడు కూడా పరమాత్మ భావన ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఈ ద్వయమంత్రం యొక్క లక్షణం. దాని అర్థభావన ఇక్కడ అసలు అక్షరాల కన్నా అర్థానికి అర్థశక్తి ఇక్కడ, శబ్దశక్తి అక్కడ, శబ్దశక్తి అర్థశక్తి రెండు ఉన్నాయి కనుక అది మూలమంత్రం, అది మెయిన్. దానికి అర్థం వచ్చినప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ చెరడు శరణపడితే శ్రీమతి నారాయణ ఎప్పుడని అనుకుంటాం. ఎందుకు అనుకుంటాం? ఏదో తప్పు ఏదో శ్రీమన్నారాయణ అంటే ఆ తప్పుకు దోషి గుర్తి కోసం అయ్యో ఇట్లా తప్పక వాడిని బండి నడుపుతున్నా అనుకోండి, ఎడ్ల బండి నడిచేటప్పటికి అది ఎప్పుడు అటు పక్కకు గుంజి మళ్ళీ ఆ పక్క మట్టి గుంజి మళ్ళీ సక్క అనిపిస్తాం, మళ్ళీ కూర్చోదు. ఇవన్నీ ఇది ఎట్లాగో అట్లాగే ద్వయమంత్రం పనికొస్తుందని ఇది ఒకటి. ఇది మనకి ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి ఏమిటి, శ్రీమన్నారాయణుడే ఆయన ఆమె పురుషకారంతో సకల కళ్యాణపురుడు పరమాత్మ అని ఆయన నీకే ప్రపత్తి చేస్తున్నాను, నీకే సేవ చేస్తాను, నీవు తప్ప మరొకటి లేదనుకున్నప్పుడు నీకే సేవ చేస్తానంటే మనం చేసే సేవ అంతా మరి లోకాల్లో ఎప్పుడు ఆ పరమాత్మ అనే భావనను బట్టి సేవ ఉంటుంది. అక్కడ కేవలం నారాయణుడు అంటే ముందే చెప్పాం కదా, సర్వము కూడా సర్వభూత అంతరాత్మ అనేటువంటి అర్థం తీసుకుంటే మనం ఎక్కడున్నా ఏ పని చేసినా అది పరమాత్మ భావననే తో చేయడం. శ్రీమతే నారాయణాయ నమః అంటే అర్థం ఏమిటనమాట, అక్కడ శ్రీదేవితో అంటే అమ్మవారితో అంటే సర్వశక్తివంతుడే సకల కళ్యాణ పరిపూర్ణ పెంచేసిన పరమాత్మ అడుగడుగున ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు. అందువల్ల శునిచైవ శుపాకైజ పండిత సముదర్శన అని చెప్పి భగవద్గీతలో చెప్పాడే. అసలు ఎక్కడ చూసినా కానీ పైకి ఎన్ని రకాల శునిచ శుపాకం అంటే కుక్క మాంసం తినేవాడు, లేకపోతే బ్రాహ్మణుడు గవి హస్తిని ఉన్నాయి కదా, ఎన్ని రకాలు చూసినా అవి పైకి శరీరాలు వేరైనా లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వం ఏదో పరమాత్మతత్వం అదే ప్రధానమైంది కనుక అన్నింటిలో సమత్వంగా చక్కగా చూడగలిగేవాడు పండితుడు. పండితుడు పండ అంటే జ్ఞానం, పండిత అంటే జ్ఞానం కలవాడు. ఏమిటా జ్ఞానం? ఇది సమత్వం. మనకు చెప్పిందంటే సమసమాజ నిర్మాణం అంటే అర్థం ఇది. సమసమాజ నిర్మాణం అంటే వీడి దగ్గర ఉంచుకొని వాడికి ఇచ్చే వాడి దగ్గర ఉంచుకోవడం కాదు, అందరికీ అన్ని అవకాశాలు రాగలిగి అందరిలో కూడా సమానత్వం ఉన్నదే భావన కలగడమే ఆధ్యాత్మికల్లో సమత్వం అనమాట. కనుక మనం ఇప్పుడు శ్రీమన్నారాయణ శరణవు శరణం ప్రపంచాన్ని శ్రీమతే నారాయణ నమః సేవ చేసేటప్పటికీ మనం ఏ సేవ చేసినా కానీ అందులో ఉండేటువంటి పరమాత్మ దివ్య అనుభవం చేస్తూ ఎవడికో సంతోషం కలిగేట్టుగా చేసినా అందులో వాడి సంతోషం కాదు, వాడిలో ఉండేటువంటి పరమాత్మకి సంతోషం కలిగేట్టుగా చేస్తున్నామనే భావన మనకి ప్రాక్టికల్గా ఉంటే జీవితంలో ఏ పని చేసినా అది స్వామి యొక్క కైంకర్యం కిందికే వస్తుంది అనేది మనకు తర్వాత అనుభవంలో చెప్పిన పెద్దలు. ఇదైతే అర్థం అంతే. అర్థం అంటప్పటికీ అక్కడే దేవుడు పెట్టుకొని కేవలం విగ్రహం ఇస్తుంది దానికి శ్రీమతి నారాయణ అనేది కాదు. ఎప్పుడు దాని అనుసంధానం అంటే దాని అర్థం గుర్తుపెట్టుకుంటే నీ జీవితంలో ఎక్కడున్నా ఎవరితోటున్నా సరే ఇది పరమాత్మ సేవగా భావిస్తువో. తర్వాత నీవు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమానికి తోడ్పడేది ఎవడో కాదు వాడే. అందువల్ల శ్రీమన్నారాయణ శరణవు శరణం ప్రపంచి శ్రీమతే నారాయణ ఏ పని చేసినా ఆ రకంగా వెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి సర్వేశ్వరుడితో సంబంధం కలగడం, ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి సకల మన సాంసారిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి కనుక ఈ ద్వయమంత్రం యొక్క ఉపయోగం ఆ రకంగా చెప్తారు. సంతత స్ఫురదాదు అంటే మనవాళ్ళ మహం ఎప్పుడు శివనారాయణ అంటే ఇంకో మాట మాట్లాడేవాళ్ళు కాదు అర్థం కాదు, ఆ భావన శబ్ద ఉచ్చారణ ఆ భావన కనుక ఇది సకల భూత సర్వాంతర్యామైన పరమేశ్వరుడు యొక్క ఎవడికి ఏ సేవ చేసినా ఆ భావంతో చేస్తే వాడికి సేవ చేస్తున్నాము. ఆ సేవ చేసేటప్పుడు నిస్వార్థంగా ఏమన్నారే, నిస్వార్థంగా ఏమంటే నా సంతోషం కాదు వాడి సంతోషం కలగడమే ముఖ్యం. ఎక్కడ మనం చేసే సేవ వల్ల ఎదుటి వాడికి సంతోషం కలిగిందనుకోండి అది పరమాత్మకి సంతోషం కలిగినట్టు, అదే శ్రీమతి నారాయణాయ నమః ఇది దాంట్లో అర్థం చెబుతూ దయమంత్రం యొక్క అర్థాన్ని గురించినది. ఇక తర్వాత అదే పంచి మనం చర్మశ్లోకం యొక్క విశేషాలు పెడతాం. ఇక్కడ అంటే ఈ అష్టాక్షరికి ఇంత టైం తీసుకున్నది దీంట్లో సరే దీంట్లో ఏంటంటే మన వ్యాఖ్యానం చదవకుండా మనకు సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని
అర్థంలోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ ఇది ఎందుకు సాక్షి అంటే అక్కడ ఉన్నదంతా వివరణంతా అక్కడ అయిపోయింది. అక్కడ అసలు మెయిన్ వివరించాల్సిన అవసరం వస్తే అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నారాయణ శబ్దం ఉందనుకోండి, నారాయణ అంటే ఏమిటో చెప్పాడు. అక్కడికి అలాంటి ఒక చిన్న పార్ట్ చిన్నగా తీసుకొని ఇక్కడ ఆ రిఫరెన్స్ చేసి వెళ్తాడు కనుక మనకు అయిపోయింది. ఇక తర్వాత ఈ నారాయణ శబ్దం ఎక్కడుంది, అక్కడ సర్వధర్మాన్ని పరిచర్య మామేకల్షణ మంజ అహంతాశేష అనే ఆ చర్మశ్లోకాల్లో ఈ అదొక అద్భుతమైనటువంటి తత్వం. ఇది మనం చర్మశ్లోకం యొక్క పాఠం రేపు ప్రారంభం చేస్తాం. అది ఆ చర్మశ్లోకంలో ఉండే విశేషము కూడా ద్వయమంత్రం యొక్క అర్థ వివరణ అనేది అది ఎట్లాగో చూస్తాం. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలిత ఆళ్వారి బ్రహ్మానాజు నమస్కారం. న్యాయేన మార్గే మహిమశుభో బ్రాహ్మణో నారాయణ కృష్ణ ప్రభుత్వ అపాన కాంతాయ కళ్యాణ ధీయ ధీయ ధ్రాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళ स्वामी विष्णुरी रमजानमणि मंगलाधर सर्वैश्य पूर्वी आचार्य रोगाम संप्रजन अभिप्रदान श्रीजाम कृष्ण परमपरमसुरे दिव्य कन्या वजाग्रमासन कृष्ण परिहार नारायणाय विद्महे देवाय विष्णु महादेवी से विद्महे विष्णु लक्ष्मी श्री कृष्णार्पणमस्तु.